ভেঙে গেলেই তারপরে সিগন্যাল দিয়েও মার্জিয়া শুরু করে দেবে। ওকে, ফেসবুকে গেছি। Is it available in কয়েকজনকে Facebook? জুবাইর, এটা লাইভে আছে এখন। ওকে, আমি অবশ্য কোনো নোটিফিকেশন পাই নাই। লাইভে আছে এখন। Okay, Nazir, you can start. Thank you. লাইভে আছে এখন। Okay, Nazir, you can start. Thank you. এখনো কি ইকো হচ্ছে? Should I start? ইসেক ভাই, আপনি কি কোনো কনফার্মেশন দেখতে পাচ্ছেন যে জুম মিটিংটা এখন লাইভে আছে? এটা আমার টাইমলাইনে আছে, আমি ওখান থেকে সবগুলো গ্রুপে শেয়ার করছি। ও ওকে। ইশতিয়াক, তুমি তোমার মাইকটা আনমিউট করে দেখো, তা মার্জিয়া টেস্ট করবে ইট ইজ ইকো হচ্ছে কি হচ্ছে না। ওকে, Hello. I think all right. Okay. Hello, everyone. Good morning and good evening from around the world. Today, I would like to welcome everyone to our Dubana Talk. Today, Dubana Talk 23. So today's title is Navigating Graduate Programs in North America, the Key Insights for Winning Applications. So Dubana is a alumni associations among the alumni coming from biochemistry at Dhaka University, biochemistry and molecular biology department. And Dubana's main target is always make a good friendship and professional collaboration and connection amongst the alumni association coming from Dhaka University biochemistry and molecular biology department. And our main target is always to make a good connection, PR and friendship, but we also want the increased volume of our alumni in North America. So that's why we always try to get a good connections from North America to Bangladesh to see if our new prospective students who want to come for a graduate study and their journey in North America. And as we know, this November is going on and the application season for graduate programs is going around. So we would like to make a program and Dubana talk on this topic, which we will like to discuss the journey, the difficulties, the struggles for joining a graduate program in North America. And we would like to discuss the suggestions and tips for all the newcomers. So before going to the main program, I would like to introduce all of our guests before, and I would like to invite Kaji Rafsan Radin first. So Rafsan is a PhD candidate in cellular biology and anatomy in Augusta University, and he is a PhD candidate, and he's running his 5th year in his graduate program. And then I would like to introduce our second speaker, who is Rejon Al-Rimon, and he's also a PhD student in physiology from University of Alberta, Canada.
Then our third candidate, I would like to introduce Kaji Saif, who is a new PhD student in Biomedical Science, Augusta University. And at last, I would like to introduce Farhana Tasnim Chaudhary, who is also a PhD student and also a flagship fellow in Molecular and Cellular Biology in University of Maryland, College Park. So before starting our main program, I would like to encourage everyone to join our talk. Also, please leave your message in our chat box or in Facebook live stream, and we will try our best to answer your questions from our speakers. Okay, without further delay, let's kick out our main discussions from today. Okay, so প্রথমে আমি আসলে যেতে চাই আমাদের প্রথম বক্তা বা প্রথম স্পিকার যে কাজী রাফসান রাদিন। সো রাফসান, I know you are in your graduate journey. It's been 5 years. You are in your graduate program and you are a PhD. Fourth year, Apu. Oh, sorry, fourth year. And you are in a graduate in your graduate program, and I know you have been helping for new prospective students from our Dhaka University Biochemistry and Molecular Biology Department. So তুমি যদি প্রথমে আমাদেরকে একটা ছোট করে একটা ইন্ট্রোডাকশন দাও যে গ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামে জয়েন করার জন্য যে স্টেপস গুলা আমরা জানি সবাই যে নর্থ আমেরিকার গ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামের যে অ্যাপ্লিকেশন প্যাকেজ ইটস এ বিগ প্যাকেজ। ইটস লাইক আমরা জানি যে অনেকগুলা কি কম্পোনেন্টস, not only just your result and GRE TOEFL, not only that, it's like a full package. And তুমি যদি বলো যে প্যাকেজটার কম্পোনেন্টস গুলা কি এবং সেগুলার কি স্টেপস কিভাবে শুরু করবে এবং কি স্টেপস কি এন্ড চ্যালেঞ্জেস গুলা কি, দেন অলসো তুমি যদি বলো যে যারা এখানে গ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামে আসছে তো তাদেরকে কিভাবে স্ট্র্যাটেজিক হতে হবে, নট নেসেসারিলি যে তুমি ভালো ইউনিভার্সিটি বা মিড র্যাঙ্ক ইউনিভার্সিটি বা লোয়ার ইউনিভার্সিটি, যদি তুমি সেফ সাইডে থাকার জন্য তুমি কিভাবে চয়েস করবে যে কোন ইউনিভার্সিটিগুলো আমার লিস্টে থাকবে। তুমি নিশ্চয়ই একটা ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করবে না। সো তুমি এই স্ট্র্যাটেজিগুলো যদি একটু সংক্ষেপে বলো। Thank you so much, Apu. Thank you for the nice introduction and everything. Yeah, I'm in my fourth year. I just started my fourth year in my PhD journey. I recently proposed my thesis stuffs and all those. So I became a candidate like from this semester. So first, to address your questions, যে হচ্ছে exactly আমাদের নর্থ আমেরিকার যে পিএইচডি প্রোগ্রাম গুলাতে অ্যাপ্লিকেশনের যে প্যাকেজটা, এটা একটা বিশাল বড় প্যাকেজ। ইটস এ বিগ ফাইল। আপনি যেটা দিয়ে বললেন যে শুধুমাত্র রেজাল্টই সব না, রেজাল্টের পরে হচ্ছে কি রেজাল্টটাকে কি করতে হবে সেখান থেকে শুরু করি। আমরা জানি যে হচ্ছে অনেকগুলি ইউনিভার্সিটিতে যারা একটু ঘাটাঘাটি করেছে যে আমাদের কিছু ইউনিভার্সিটিতে ডাইরেক্ট আমরা যদি ট্রান্সক্রিপ্টটা পাঠিয়ে দেই তাহলেই হয়ে যায়, কিন্তু কিছু ইউনিভার্সিটি আছে যেখানে হচ্ছে ট্রান্সক্রিপ্ট পাঠালে হচ্ছে না অ্যাপ্লিকেশন প্যাকেজের সাথে, যে ট্রান্সক্রিপ্টটা আমার ইভালুয়েট করে থার্ড পার্টি দিয়ে ইভালুয়েট করে পাঠাতে হয়। এখন এই থার্ড পার্টি ইভালুয়েশন প্রসেসটা ইটস আ লং প্রসেস। ইট টেকস যেটাকে আমরা WES, ইয়া এক্স্যাক্টলি। এটা কয়েকটা অর্গানাইজেশন আছে এটা করে ইভালুয়েশনটা। একটা হচ্ছে WES, একটা আছে ECE, এরকম আরো 2-3টা ছোটখাটো আরো কিছু ইভালুয়েশন বডি আছে যারা ইভালুয়েট করে দেয় আমাদেরকে। কিন্তু এই ইভালুয়েশন প্রসেসটা একটু লম্বা, আর আমাদের ঢাকা ইউনিভার্সিটি রেজিস্ট্রার বিল্ডিং এর থ্রুতে এগুলি করতে গেলে আরেকটু লম্বা হয়ে যায়, কারণ হচ্ছে ওখানে কিছু সময় ডিলে হয়, আবার যারা করে ইভালুয়েশন তারাও হচ্ছে অনেক স্লো প্রসেসে করে। তো আমি দেখেছি যে আমার নিজের ব্যাপারে আমি যখন করেছিলাম ইভালুয়েশন তখন আমার অ্যারাউন্ড 45 ডেজ লেগেছিল খালি ইভালুয়েশনটা করতে, কিন্তু সেটা কোনো ধরনের প্রবলেম ছাড়া, কোনো ধরনের বেগ ছাড়া। তো আমি বলবো যে প্রথম ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে কি, আমি যখন পাশ করে বের হচ্ছি, আমার আন্ডারগ্র্যাডের রেজাল্ট যখন বের হয়ে যাচ্ছে, আমি যদি আন্ডারগ্র্যাডের পরেই পিএইচডি তে চলে যাব এরকম যদি ডিসিশন নেই, সেক্ষেত্রে আন্ডারগ্র্যাডের রেজাল্টটা বের হওয়ার সাথে সাথে আমি বলবো যে আমার রেজাল্টটা ইভালুয়েট করে ফেলানো, যে ট্রান্সক্রিপ্টটা আমি কালেক্ট করব ইউনিভার্সিটি থেকে, ট্রান্সক্রিপ্টটা পাঠাবো ইভালুয়েশনের জন্য। এটা হচ্ছে সবার প্রথম ক্রাইটেরিয়া আমার কাছে মনে হয়। তাহলে যেটা হয় যে অ্যাপ্লিকেশন প্যাকেজে আমার কোনো হিকাপ থাকবে না, যে আমি এই ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করতে চাচ্ছিলাম কিন্তু আমার ওয়েস ইভালুয়েশন লাগবে, এর জন্য আমি অ্যাপ্লাই করতে পারছি না। আর আরেকটা জিনিস সেটা হচ্ছে কি, প্রথম দিকে হয়তো বা অ্যাপ্লিকেশন যখন ওরা বাছাই করে বা অ্যাপ্লিকেশনটা যখন আমি সাবমিট করছি, তখন হয়তো বা ম্যাক্সিমাম অনেক ইউনিভার্সিটি চায় না ওয়েস ইভালুয়েশন বা থার্ড পার্টি ইভালুয়েশন,
কিন্তু পরে যখন অ্যাপ্লিকেশনটা অ্যাকসেপ্টেড হয়, যখন হচ্ছে গিয়ে আমাকে অফার করছে পিএইচডি প্রোগ্রামটা, তখন দেখা যায় যে তারা চাচ্ছে যে তুমি থার্ড পার্টি ইভালুয়েশন দিয়ে আমাকে তোমার ট্রান্সক্রিপ্টটা পাঠাও। যদি না পাঠাতে পারো তাহলে হচ্ছে গিয়ে তোমার অফারটা ক্যান্সেল হয়ে যাবে। তো এই ধরনের হিকাপ যেন না থাকে, এর জন্য আমার কাছে মনে হয় যদি পসিবল হয় তাহলে এই কাজটা সর্বপ্রথম করা। দেন হচ্ছে গিয়ে এই যে ইউনিভার্সিটি সিলেকশন বা প্রোগ্রাম সিলেকশন, আমি আমার ইচ্ছা অনুযায়ী বা আমি যেই দিকে যেতে চাই, কেউ প্ল্যান্ট বায়োলজিতে কাজ করতে চায়, কেউ ইমিউনোলজিতে কাজ করতে চায়, কেউ হয়তো বা বায়োমেডিক্যাল সায়েন্সে কাজ করতে চায়, ক্যান্সার বায়োলজিতে কাজ করতে চায়, যেটাই হোক না কেন সেই প্রোগ্রামগুলি যেন আমরা হচ্ছে গিয়ে খুব মাইনিউটলি সিলেক্ট করি। এবং এই কাজটা অ্যাকচুয়ালি আমরা তো এখন নভেম্বর মাস 2024 সালে এই প্রোগ্রামটা করছি। এই প্রোগ্রামটা থেকে বেনিফিটেড হবে যারা নভেম্বর 2025 সালে অ্যাপ্লাই করবে তাদের জন্য। কারণ এই পুরো জার্নিটা হচ্ছে গিয়ে অ্যাকচুয়ালি যে 6 মাসের মধ্যে আমি সবকিছু রেডি করে ফেলবো, জোগাড় করে ফেলবো, সেটা হয় না। অ্যাটলিস্ট 2 ইয়ার্স এর জার্নি, যে 1 বছর লাগাবো আমি হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশনটা করতে, অ্যাপ্লিকেশন সাবমিট করার পরে আরো 7-8 মাস সময় লাগে ইভালুয়েশন, অফার টফার সবকিছু আসতে। সো অলমোস্ট 2 ইয়ার্স এর জার্নি। সো এখন যারা হচ্ছে গিয়ে পাশ করে বের হচ্ছে, মাস্টার্স শেষ করলো মাত্র, বা যারা আন্ডারগ্রেড সামনে শেষ করবে, তাদের জন্য হচ্ছে গিয়ে সব থেকে বেশি ইউজফুল হবে আই গেস। তো এই শুরুর দিকে যখন আমি চুজ করছি যে আমি ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করব পিএইচডির জন্য, তখন প্রোগ্রামগুলি এমন ভাবে সিলেক্ট করা উচিত যে আমি খুব হাই র্যাঙ্ক ইউনিভার্সিটিতেও অ্যাপ্লাই করব, আমার উচ্চাশা অবশ্যই থাকবে। আমি যেরকম হচ্ছে জন হপকিন্স অ্যাপ্লাই করব, বেলর কলেজ অফ মেডিসিন অ্যাপ্লাই করব, সেরকম আমি কিছু মিড র্যাঙ্ক ইউনিভার্সিটি গুলিতেও অ্যাপ্লাই করব। আমি অ্যারিজোনা স্টেট ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করব। আমি কোনো ইউনিভার্সিটিকে ছোট বড় হ্যাঁ, করছি আমরা না, বুঝতে পেরেছি। আমি প্রোগ্রামগুলিকে হচ্ছে গিয়ে ছোট অ্যাজ বড় এক্সাম্পল করছি। তুমি জানাচ্ছ। হ্যাঁ, হ্যাঁ, যে আমার হয়তো বা ওয়াই ইউনিভার্সিটিতে হয়তো বা প্রোগ্রামটা একটু মিড র্যাঙ্ক, ওখানে হয়তো বা অত অত হাইলি র্যাঙ্ক নেই ইউএস নিউজে, সেই অ্যাপ্লিকেশন সেখানে কিছু করব। আমি কিছু লো র্যাঙ্ক ইউনিভার্সিটি রাখবো। ডিপেন্ড করছে আমি কতগুলি অ্যাপ্লিকেশন প্যাকেজ অ্যাকচুয়ালি সেন্ড করব। যে আমি যদি 5টা বা 6টা সেন্ড করি, তাহলে 2টা হাই র্যাঙ্ক, 2টা মিড র্যাঙ্ক, 2টা লো র্যাঙ্ক ইউনিভার্সিটি আমি রাখতে চেষ্টা করব। আরেকটা জিনিস হচ্ছে গিয়ে এই ইউনিভার্সিটি সিলেকশনের সময় আমার কাছে মনে হয় কারেন্ট যারা ওই ইউনিভার্সিটিতে আছে, ইট কুড বি আ পোস্ট ডক, ইট কুড বি আ পিএইচডি স্টুডেন্ট, তাদের সাথে একটু যোগাযোগ করা। কারণ কি কিছু কিছু প্রোগ্রাম থাকে যেগুলি হচ্ছে গিয়ে ভ্যারি করে, যে এই বছর হয়তো বা আমি 20 জন স্টুডেন্ট নিচ্ছি আমার প্রোগ্রামে, আগামী বছর হয়তো বা আমি 40 জন স্টুডেন্ট নিচ্ছি, আবার তারপরের বছর হয়তো বা 5 জন স্টুডেন্ট নিচ্ছি আমি আমার প্রোগ্রামে। Depending on their availability. এক্স্যাক্টলি And their open position in different labs, then এক্স্যাক্টলি অ্যাবসলিউটলি। সো আমি যদি কোনো কারেন্ট অ্যালামনাইয়ের সাথে যদি কন্ট্যাক্ট করে হচ্ছে গিয়ে আমার পরবর্তী স্টেপগুলি নেই অ্যাপ্লিকেশনের, তাহলে আমি জানতে পারবো যে আচ্ছা এবছর অনেক স্টুডেন্ট নিচ্ছে, there is a very high chance that I might get in. এবছর 5 জন স্টুডেন্ট নিচ্ছে, সো 5 জন স্টুডেন্টের মধ্যে সিলেক্টেড হওয়া আর 20 জন স্টুডেন্টের মধ্যে সিলেক্টেড হওয়া ইটস এ হিউজ ডিফারেন্স। আবার তার মধ্যে হচ্ছে কি ইন্টারন্যাশনাল থাকে, লোকাল থাকে কিছু স্টুডেন্ট, সো ইট বিকামস আ হিউজ it becomes a very bit difficult to like get selected for those kind of programs. সো আমি বলবো যে যখন কোন একটা ইউনিভার্সিটি আমি সিলেক্ট করছি যে আমি এটাতে করতে পারি প্রবাবল ইউনিভার্সিটি, তো তখন সেখানকার যারা অ্যালামনাই আছে তারা খুব কম বেশি একটু না একটু খবর টবর পাই আশেপাশের ল্যাব থেকে বা প্রোগ্রাম ডিরেক্টর। না, আমি বুঝতে পেরেছি তোমার পয়েন্টগুলা, খুবই ইনসাইটফুল এন্ড ইনফরমেটিভ। তুমি যদি একটু আমাদেরকে অ্যাপ্লিকেশন প্যাকেজের যে কম্পোনেন্ট গুলা সেটা কি সংক্ষেপে একটু আমাদেরকে ফার্স্ট একটু বলে দাও। রাইট, সো এটা ফার্স্ট। আরেকটা জিনিস হচ্ছে কি আমাদের আইএলটিএস টোফেল দেওয়া লাগে। তো আইএলটিএস টোফেল আমি বলবো যে যখন অ্যাপ্লিকেশনের ডেডলাইন তার থেকে অ্যাটলিস্ট 2 মাস আগে আইএলটিএস টোফেল দিয়ে দেওয়ার জন্য, কারণ হচ্ছে আইএলটিএস এর রেজাল্ট বের হতে মিনিমাম 1 মাস সময় লাগে। এখানে আমি তোমার কাছে আরেকটা পয়েন্ট আসতে চাই। আমি রিসেন্টলি দেখছি যে অনেক গ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামে ইনস্টেড অফ ডুইং আইএলটিএস অর TOEFL, they are also accepting some different exam like Biolingo or linguistic test. So Duolingo. So is it like replaceable for IELTS or also with IELTS? I mean, how is the system? Not replaceable with IELTS. Whoever are accepting Duolingo, they're replacing IELTS with Duolingo actually. But Duolingo হচ্ছে আমার স্কোপটাকে খুব ন্যারো ডাউন করে ফেলে। কয়েকটা প্রোগ্রাম শুধুমাত্র হচ্ছে Duolingo অ্যাকসেপ্ট করে, খুবই কম প্রোগ্রাম as far as I am concerned till now. কিন্তু IELTS TOEFL প্রোগ্রামটা কি বাংলাদেশ থেকে পার্টিসিপেট করা যায়? হ্যাঁ,
হ্যাঁ হ্যাঁ, ডুওলিঙ্গো বাংলাদেশ থেকে পার্টিসিপেট করা যায়। ডুওলিঙ্গো ইজ মাচ মোর ইজিয়ার আর কি, বাসায় বসেই Only হচ্ছে গিয়ে speak পার্টিসিপেট test, করা যায় only খুব সহজে। speak test, I believe, right? Okay. Uh, I don't know exactly. I don't know about the details of Duolingo, but Duolingo খুব কম ইউনিভার্সিটি একসেপ্ট করে আমি যতদূর দেখেছি। আর এটা শুধুমাত্র হচ্ছে গিয়ে যখন কোভিড পিরিয়ড ছিল তখন আইএলটিএস কে রিপ্লেস করার জন্য ডুওলিঙ্গোটাকে একসেপ্ট করা শুরু করেছিল তারা। এখন তারা হচ্ছে গিয়ে আবার গোয়িং ব্যাক টু আচ্ছা, আইএলটিএস এন্ড টোফেল। আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে গিয়ে জিআরই, অনেকে জিআরই দিতে চায় না, জিআরই হচ্ছে গিয়ে ভয় পায়, বাট আমি রিকমেন্ড করি হচ্ছে জিআরইটা দেওয়া, কারণ অনেক প্রোগ্রামই এখন দে আর গোয়িং ব্যাক টু জিআরই এগেইন বিকজ অফ and কোভিড your সিচুয়েশন দে। chances will be high also, even though maybe they don't require, but maybe if you have GRE, then your chance will be higher. Yeah. এক্স্যাক্টলি। সো আমার কাছে যদি দুটো অ্যাপ্লিকেশন প্যাকেজ থাকে, দুজনেরই ইভালুয়েশন সেম, দুজনেরই পাবলিকেশন সেম, রেজাল্ট সেম, সবকিছু সেম, সেক্ষেত্রে যার জিআরই থাকবে, আই থিংক আই উইল প্রেফার দ্যাট স্টুডেন্ট মোর দ্যান দ্য Yeah. ওয়ান দ্যাট ডাজন্ট হ্যাভ দ্য জিআরই। Yeah. এটা একটা। আরেকটা হচ্ছে গিয়ে এসওপি লেখা শুরু করা উচিত, বা রিকমেন্ডেশন লেটার কালেক্ট করা শুরু করা উচিত অ্যাটলিস্ট 6 months বিফোর দেন সাবমিটিং দ্য অ্যাপ্লিকেশন প্যাকেজ, আই গেস। সো এই দুইটা জিনিস হচ্ছে খুবই ইম্পর্টেন্ট, যে লটটা আমি কার কাছ থেকে কালেক্ট করব, যেন হচ্ছে আমি সেট করে রাখতে পারি, যেন ফাইনাল 11th আওয়ারে গিয়ে হচ্ছে গিয়ে কেউ যদি ব্যাক আউট করে তাহলে যেন আমি তাকে একটা রিপ্লেসমেন্ট পাই। আর এসওপিটাও আমি তোমার হচ্ছে কাছে গিয়ে আসবো, এসওপির ব্যাপারে আরেকবার আসবো পরবর্তীতে। সো Sure. আমি এখন এই পর্যায়ে আমি যেতে চাই আসলে রেজওয়ান। সো রেজওয়ান, তুমি কানাডিয়ান একটা ইউনিভার্সিটি অফ আলবার্টাতে আছো, এবং আমরা সবাই জানি যে কানাডার অ্যাপ্লিকেশন প্রসেস ইজ ডিফারেন্ট দেন ইন ইউএস। সো তুমি যদি একটু আমাদেরকে বলো যে কানাডার ইউনিভার্সিটিগুলোর অ্যাপ্লিকেশন প্রসেসগুলো কিরকম, এবং ওদের ওখানে অ্যাপ্লাইয়ের জন্য অ্যাপ্লিকেশনের প্যাকেজের যে কম্পোনেন্ট বা কি এলিমেন্টস গুলা কি, এবং কি ডিফারেন্স। কারণ মোস্ট অফ দ্য স্টুডেন্টস ফ্রম হোয়াট আই নো, যারা ঢাকা ইউনিভার্সিটি বা আমাদের বাংলাদেশ থেকে যেসব স্টুডেন্ট নর্থ আমেরিকাতে আসতে চায়, তারা মোস্টলি প্রিপেয়ার করে ইউএসএ তে আসার জন্য। সো এই জন্য যে কম্পোনেন্ট বা কি এলিমেন্টস গুলার ইনফরমেশনটা অ্যাভেলেবেল মোর ফর ইউএস অ্যাপ্লিকেশন প্যাকেজ। তো তুমি যদি আমাদেরকে একটু সংক্ষেপে বলো যে কানাডার অ্যাপ্লিকেশনের মানে প্যাকেজটা কিরকম, এবং সেটার কি স্টেপস গুলা কি, এবং কি ডিফারেন্স দেন ইউএস অ্যাপ্লিকেশন। ধন্যবাদ আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য। আমি ইউনিভার্সিটি অফ অ্যালবার্টাতে এখন আমার থার্ড ইয়ার অলমোস্ট শেষ। তো আমি আমার এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলতে পারি, ফার্স্ট অফ অল আই ডিডন্ট অ্যাপ্লাই ফর ইউএসএস। আমি কানাডার কয়েকজন প্রফেসরকে অ্যাপ্লাই করেছি ইনিশিয়ালি, তাদের সাথে একজনের সাথে আমার কথাবার্তা হয়ে গেছে, দেন আমি মাস্টার শেষ করে এখানে চলে আসছি। দ্য মেজর ডিফারেন্স ইজ ইউএসএ তে সেন্ট্রাল বেসড অ্যাপ্লিকেশন। আমি বুঝতে পেরেছি তুমি নক করেছো, মানে ইট সাউন্ডস ভেরি স্মুথ, বাট আসলে কি স্মুথ ছিল? কি স্ট্রাগল এখন গুলা ছিল? হ্যাঁ, এখন ব্যাপারটা হচ্ছে যে ইউএসএ তে যেমন সেন্ট্রাল অ্যাপ্লিকেশন হয়, সেন্ট্রাল ডিপার্টমেন্ট থাকবে, প্রতি ডিপার্টমেন্ট অ্যাপ্লিকেশন, দেন ওরা ফিল্ট্রেশন করে। কানাডা তো সম্পূর্ণটাই হচ্ছে প্রফেসর উপর ডিপেন্ডেন্ট। সো দ্য থিং ইজ, আমি নক যদি করার ব্যাপারে তোমার আগে কিছু কি প্রিপারেশন নিয়ে রাখতে হয়? যেমন তোমার একটা ইংলিশ প্রফিসিয়েন্সি টেস্ট স্কোর, এগুলো তো অবশ্যই থাকতে হবে না, তুমি যদি মানে রিচ আউট করো কোনো প্রফেসরকে? হ্যাঁ, নর্মালি ব্যাপারটা বলো। হচ্ছে আমি যেভাবে আমার অ্যাপ্রোচটা নিয়েছিলাম আচ্ছা। প্রফেসরদেরকে, যে ফার্স্টে আমার হাতে আমার সব ডকুমেন্ট ছিল, যে আমি আচ্ছা। নর্মালি এখানে অধিকাংশ ইউনিভার্সিটিতে আইএলটিএস টাই অ্যাকসেপ্ট করে, প্রতিটা আচ্ছা। ডিপার্টমেন্টে আইএলটিএস এর মিনিমাম রিকোয়ারমেন্ট আছে। দেন আমার একাডেমিক রেজাল্টের রিকোয়ারমেন্ট, কোন ইউনিভার্সিটিতে 3.5, কোন ইউনিভার্সিটি 3.25 সিজিপিএ চায়। তো এটা ছিল, সাথে আমার কভার লেটারটা ছিল, যে কভার লেটার মেইনলি ইনসিস্ট করা হচ্ছে আমার প্রিভিয়াস এক্সপিরিয়েন্সটা কি, আমি কেন তার ল্যাবে জয়েন করতে চাচ্ছি, এবং এটা দিয়ে আলটিমেটলি আমার ক্যারিয়ার এবং তার ল্যাবের জন্য কি বেনিফিট হবে। ইটস নট লাইক ওয়ান ডাইরেকশনাল থিং, ইটস এ বোথ বাট উইন সিচুয়েশন। যে হ্যাঁ, আমার একটা রিসার্চ, যেমন আমার বেলা দেখা গেছে যে আমি আমার প্রফেসরকে বলেছিলাম যে আমি কিছুটা কম্পিটিশনাল নলেজ আছে, এবং আমি ডেস্ক ওয়ার্ক, বেঞ্চ ওয়ার্কও জানি, এবং আমার প্রফেসরও আমাকে এই ভিত্তিতে ইন্টারেস্ট করেছিল যে সেও একটা ডেটা সায়েন্সে কাজ শুরু করতে যাচ্ছে, অপরদিকে এমন একজন চাচ্ছে যে বায়োলজিক্যাল সায়েন্স এবং কম্পিউটার সায়েন্স দুইটা কম্বাইন্ড ইনফরমেশন জানে। সো দ্যাটস ওয়াই থিংস ভেরি স্মুথ। আবার আমার ওয়াইফের বেলা
তার প্রফেসর একজন বলতেছিল যে ক্রিসপার মেডিয়েটেড কাজ যে আছে সে জাতীয় নলেজ আছে, যেহেতু ওর মাস্টার্স এই জাতীয় কাজ করে আসছিল, ইট ওয়াজ ইজিয়ার ফর হার টু গেট ইনটু দ্য ল্যাব। হুম। তো প্রত্যেকটা প্রফেসরের তোমাদের কিছু তুমি রিকোয়ারমেন্ট তুমি যেটা থাকে। বললা যে প্রফেসরকে নক মানে রিচ আউট করলা এবং তোমাদের কাজের যে টার্গেটটা যে তুমি কি রকম কাজ করতে চাও এবং ওই প্রফেসরের ল্যাবে কি রকম কাজ হয়, এটা একটা কম্বিনেশনের যদি মিউচুয়াল আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা হয় দেন মানে কানাডাতে ইজিয়ার হয়। সো সেক্ষেত্রে মানে প্রসেসটা কি রকম, প্রফেসর তোমাকে মানে একসেপ্ট করলে দেন তুমি ডিপার্টমেন্ট যেটা সেখানে তুমি অ্যাপ্লাই করবে, এরকম ব্যাপারটা? হ্যাঁ, হ্যাঁ, প্রফেসরের সাথে যখন আমার ইন্টারভিউ ওকে হয়ে যাচ্ছে, প্রফেসর আমাকে ইনস্ট্যান্ট ডিসিশন দিতে পারে অথবা বলতে পারে যে আমরা আরো ক্যান্ডিডেট দেখতেছি, তোমাকে 2 সপ্তাহের মধ্যে জানাবো। যখন হুম। ফাইনাল ডিসিশনটা প্রফেসরের কাছ থেকে চলে আসে, দেন আমি সেন্ট্রালি ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করতে হয়। সেন্ট্রালি ইউনিভার্সিটি অ্যাপ্লিকেশনের জন্য ওই যে বেসিক যে প্যাকেজ গুলা থাকে, আমার একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট, আমার আইএলটিএস স্কোর, আমার রেজুমে, এবং সাথে হচ্ছে অনেক অনেক জায়গায় আছে রিসার্চ ইন্টারেস্ট লেটার থাকে, যেটা এটাকে আমরা সব অলমোস্ট লাইক এসওপি এসওপি। এসওপি বলি যেটাকে। তো এক্স্যাক্টলি। এসওপির বেলায়ও কিন্তু কি মানে এসওপির বেলায়ও কি তুমি খুব বেশি মানে নিশ হয়ে যাবে ব্যাপারটা, যেহেতু তুমি আগে প্রফেসরকে রিচ আউট করলে দেন তোমার এসওপিটা হবে সেই ডিরেকশনে অনলি, সেটাই এক্স্যাক্টলি, তো? এক্স্যাক্টলি। আমার সেই জন্য আমার প্রফেসর এসওপিটা ওই প্রফেসর ল্যাবের উপরই ফোকাস করা হবে, যে হোয়াট উইল বি মাই গেইন আফটার 5 years ফ্রম দিস ল্যাব। এবং অবশ্যই যখন অ্যাপ্লিকেশন প্যাকেজটা করা হয়, অ্যাপ্লিকেশন আমার প্রফেসরকে মেনশন করতে হয় যে আমি এই প্রফেসর আন্ডার পিএইচডি করতেছি। সো দ্য ব্যাকগ্রাউন্ড ইজ, যখন সবকিছু অ্যাপ্লিকেশন সাবমিট করার পরের কাছে অ্যাপ্লিকেশনটা যাচ্ছে, প্রফেসর ওকে করে দিচ্ছে, এবং ইউনিভার্সিটির কাজ হচ্ছে এখানে আসলে যে মিনিমাম যে রিকোয়ারমেন্ট গুলো আছে সেটা ফিল আপ হয়েছে কিনা, দেন আচ্ছা, দ্য অ্যাডমিশন ইজ ডান টু দ্য ইউনিভার্সিটি। আচ্ছা। আর মেজর এখানে মেজর ড্রব্যাক বা মেজর হচ্ছে এখানে পুরোটাই প্রফেসর উপর ডিপেন্ডেন্ট। সো চুজিং দ্য রাইট প্রফেসর, অনেক সময় প্রফেসরকে মেইল করা, এবং পার্টিকুলারলি কখন মেইলটা করা হচ্ছে। যেমন কানাডিয়ান টাইমে পার্টিকুলারলি 9টার সময় প্রফেসর ল্যাবে আসবে, সো আমি বাংলাদেশ টাইমে যদি আমি বাংলাদেশ টাইমে যদি রাত্র 9টার সময় দিয়ে রাখি, দ্যাট উড বি বেটার। যেটা উল্টা আমি যদি দুপুরের দিকে দিই, সেই মেল এখানে আসবে ভোর রাতে, যেটা প্রফেসর দেখবেই না হয়তো। তো আচ্ছা, এরকম কিছু কি কনসিডারেশন থাকা উচিত। আচ্ছা। আর থ্যাংক ইউ। মেইল লেখা, আর একটা লাস্ট পয়েন্ট আমি বলবো যে যখন আমরা মেইল করি, ডোন্ট টেক দ্য মেল টু লং। যে অনেক লম্বা বিস্তারিত মেইল লিখলে প্রফেসর এতটা, আমরা জানি যে আমাদের সুপারভাইজার অনেক ব্যস্ত মানুষ এবং দিনে কি পরিমাণ মেইল তারা পায়। তো তারা ওই অত বড় মেইল স্কিম না করে অনেক সময় বাইপাসই করে চলে যায়। তো খুবই সারসংক্ষেপে আমার উদ্দেশ্যটা, আমি কি করেছি এবং তার ল্যাবে কেন জয়েন করতে চাই, এবং সেই যদি তার ল্যাবে আগ্রহ হয় তাহলে যেন আমাকে জানায়, এইভাবে মেলটা লেখা উচিত। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ সো মাচ। সো এরপরে আমি আসলে যেতে চাই ফারহানা, তুমি যদি আমি জানি তুমি রিসেন্টলি জয়েন করেছো তোমার গ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামে। সো তুমি যদি তুমি ঢাকা ইউনিভার্সিটি বায়োকেমিস্ট্রি ডিপার্টমেন্টে তুমি অ্যাজ এ ফ্যাকাল্টি কাজ করছো এবং কাজ করছিলে এত বছর। সো তুমি যদি তুমি, আমার ধারণা যে তুমি অনেক স্টুডেন্টকে ডিপার্টমেন্টে আসতে দেখেছো যারা যারা আসলে ট্রাই করছে যে নর্থ আমেরিকাতে তাদের গ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামে জয়েন করবে বা অ্যাপ্লিকেশন প্যাকেজটা মানে প্রসেস করছে বা রেডি করছে টু অ্যাপ্লাই ফর গ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রাম লাইক মাস্টার্স আর পিএইচডি। তুমি যদি বলো যে প্রিপারেশনটা, অ্যাপ্লিকেশনের যে প্রিপারেশনের প্রসেসটা তুমি কত আগে থেকে শুরু করা উচিত বা তুমি করেছো, বা এবং যে টাইম লাইনটা, এই অ্যাপ্লিকেশন প্রসেস যে প্রিপেয়ার করার যে টাইম লাইনটা, এবং কিভাবে তুমি মানে এমফাসিস করবে যে কোন অংশটাকে তোমার প্রেফারেন্স দেওয়া উচিত, কোনটাকে অনেক, যেটা আমরা দিতে ভুলে যাই বা আমাদের যারা গ্র্যাজুয়েট মানে প্রসপেক্টিভ স্টুডেন্টস আছে যারা কোন কোন জায়গাটাকে আসলে এমফাসিস দিতে আসলে ভুলে যায় বা হয়তো বা একটু উইক পয়েন্ট থাকে, এবং সেই স্টেপস গুলা কি তুমি যদি একটু মানে, এবং কি চ্যালেঞ্জেস আসলে ফেস করতে হচ্ছে বা হয় অ্যাকর্ডিং টু ইয়োর এক্সপেরিয়েন্স, তুমি যদি একটু শেয়ার করো। ওকে আপু, থ্যাংক ইউ। আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। আমি বলবো এই জার্নির বেলায় প্রথম পার্টটা হচ্ছে যে তোমার নিজের একটা স্ট্রং ডিসিশন নেওয়া, যে হ্যাঁ আমি বাইরে যাব বা আমার মোটামুটি প্ল্যানটা হচ্ছে আমি এই ফলটা এই টাইমটা ধরবো।
যেরকম আমার নিজের ফ্রেন্ডের বেলায় হয়েছে, সে অনেকদিন রিসার্চ অর্গানাইজেশনে কাজ করেছে, পরে দেখা দিয়েছে তার ফ্যামিলি চাচ্ছে না সে এখন বাইরে যাক। সো মিনফাইল তার অনেকগুলা জবের ইন্টারভিউ, যেটা দেশের অন্য জব হতে পারতো, সেগুলা তার মিস হয়ে গিয়েছে। সো প্রথমে তুমি তোমার, আপনি বা যারা আছেন ফ্যামিলির সাথে কথা বলে ফিউচার প্ল্যানটা সেট করা, যে আদৌ আপনি এখন যেতে চাচ্ছেন নাকি, সেই জিনিসটা প্ল্যান করে একটা টাইমিং সেট করা। টাইমিং সেট করার পরে যেটা আসে, এখানে অনেক কিছু দিতে হয়। যেরকম নর্মাল কথা, ইংলিশ টেস্টের একটা রেজাল্ট লাগবেই। অনেক সময় এমওআই, যেটা হচ্ছে ইনস্টিটিউট থেকে একটা সার্টিফিকেট নেওয়া যায় যে আমি এই ইনস্টিটিউটে 4 বছর 5 বছর ইংলিশে পড়াশোনা করেছি, এটা নিয়ে রাখা যেতে পারে। বাট আমার মতে এটা অত বেশি ভালো কাজে দেয় না, কারণ তুমি নিজেকে কম্পিটেন্ট দেখাতে চাচ্ছ। তো তুমি যত নিজের এক্সট্রা ইন্টারন্যাশনালি অ্যাকসেপ্টেবল সার্টিফিকেটস দিবে, ততই সেটা বেশি ভালো কাজ করবে। তো আমার মনে হয় যে আইএলস বা টোফেল দেওয়াটা ভালো হয়। আইএলস এর রেজাল্ট যদি রিটেন আইএলস দেওয়া হয় 15 দিনে রেজাল্টটা পাওয়া যায়, আর কম্পিউটেশনাল বেস দিলে রেজাল্টটা 3 থেকে 5 দিনে পাওয়া যায়। সো কেউ যদি খুব তাড়াতাড়ি করতে চায়, রেজাল্ট পেতে চায়, সে কম্পিউটেশনাল আইএলস এর দিকেও যেতে পারে। আর এটা সবসময় খেয়াল রাখতে হবে যে নর্মালি আমাদের সবকিছু ফলের বেলায় ডিসেম্বর 1 অথবা নভেম্বর এন্ডে সবকিছু জমা দিয়ে দিতে হবে অ্যাপ্লিকেশন পোর্টালে, এবং আইএলস এর রেজাল্টটা পাঠাতেও কিন্তু 10 থেকে 15 দিন সময় লাগে। তো একটা মানুষের অ্যাকচুয়ালি প্ল্যানিং করে নেওয়া উচিত যে আমার যদি ডিসেম্বর 1 অবশ্যই রেজাল্ট জমা দিতে হয়, 15 দিন লাগবে রেজাল্টটা পৌঁছাতে, আর আমার পরীক্ষার রেজাল্ট আসতেও 15 দিন লাগবে। সো অবভিয়াসলি আমার কিছুটা আগে থেকে প্রিপারেশন নিয়ে ওই টাইমটা বাকি রেখে প্রসেসটা শুরু করতে হবে। সো আমার মতে অ্যাটলিস্ট যারা ওয়েল প্রিপেয়ার্ড, তাদের হচ্ছে অক্টোবরের মধ্যে বা সেপ্টেম্বরের মধ্যে আইএলসটা দিয়ে দিলে তারা হয়তো ডিসেম্বরে পারফেক্টলি রেজাল্টটা জমা দিতে পারবে। তারপর যেটা ইম্পর্টেন্ট পার্ট, ইউনিভার্সিটি সিলেকশনটা। ইউএসএ তে যেটা দেখা যায়, ইউএস নিউজ র্যাঙ্ক, এই র্যাঙ্কিংটাকে তারা বেশি প্রেফার করে। এই র্যাঙ্কিংটা চেক করে আপনি ইউনিভার্সিটি সিলেক্ট করতে পারেন। তারপর আপনার নিজের প্যাশন কোন জায়গায়। অনেক সময় দেখা যায় কেউ কেউ একটা ইউনিভার্সিটি সিলেক্ট করে ফেলে যেটা হয়তো বা ক্যান্সার ওয়ার্কের জন্য ভালো, কিন্তু তার প্যাশনটা সে ইনফেকশিয়াস এজেন্ট নিয়ে কাজ করতে চায়। তারপর যাওয়ার পর দেখছে সে ওইটার জন্য ভালো প্রফেসর খুঁজে পাচ্ছে না। সো বেটার হয় ইউনিভার্সিটি পোর্টালে অ্যাকচুয়ালি ফ্যাকাল্টি লিস্ট থাকে, ওই লিস্টটা দেখে কারা অ্যাকচুয়ালি কোনটা নিয়ে কাজ করছে। ইভেন অনেক সময় ওইখানে সাইন থাকে যে আম, কারা কারা নিবে নেক্সট টাইমে স্টুডেন্ট, ওইটার কিছু সিগনেচার এলিমেন্ট দেয়া থাকে। যেরকম আমি যখন অ্যাপ্লাই করেছি একটা অ্যাস্টারিক সাইন থাকে যারা যারা পরের বছর স্টুডেন্ট নিবে, তখন আপনি দেখে নিতে পারেন যে অ্যাকচুয়ালি কারা আপনার পোটেনশিয়াল পিআই হতে পারে। ওইটা থেকে আপনি ইউনিভার্সিটি সিলেকশনটাও নিতে পারেন। অলসো ইউনিভার্সিটি সিলেকশনে আপনার পার্সোনাল প্রেফারেন্সটাও ইম্পর্টেন্ট। যদি অনেক ফারহানা, একটু ইন্টারফেয়ার করছি। যারা আমাদের গেস্ট আছেন, এটা খুব বেটার হয় যে সাইলেন্ট মিউট করে রাখলে। আচ্ছা, সো এখানে পার্সোনাল একটা ব্যাপার আছে। অনেক সময় কেউ কেউ কিছু এরিয়াতে গেলে ডিপ্রেস ফিল করতে পারে, কেউ কেউ সিটি এরিয়া প্রেফার করতে পারে, বা কারো ফ্রেন্ডস আছে। সো এই জিনিসটাও ইম্পর্টেন্ট, কারণ আমি আমার একটা ফ্রেন্ডকে দেখেছি সে একটা এরিয়াতে গিয়েছিল, তার সেটা পছন্দ হয়নি, পরে ব্যাক করে অন্য আবার আরেকটা জায়গায় শিফট করেছে। সো বেটার হয় প্রত্যেকটা জিনিস আইডিয়াতে রাখা, উইল প্রেফার অর নট। ইউনিভার্সিটি সিলেকশন আরেকটা ব্যাপার, কোনটা ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট ফ্রেন্ডলি। কিছু কিছু ইউনিভার্সিটি আছে তোমার অনেক এক্সপিরিয়েন্স বা রেজাল্ট ভালো হলেও দে মাইট নট কনসিডার গুড অ্যাপ্লিক্যান্ট, কারণ ওরা অ্যাকচুয়ালি ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট ফ্রেন্ডলি আমরা না। সবাইকে একটু মিউট করতে পারি এক্সেপ্ট ফারহানা। আম, আমার মনে হয় আমাদের মধ্যে কেউ মানে হোস্ট unmute. Excuse me, Marcia, I think you can also unmute. I mean, from my side, I don't see any sound. I unmuted someone. No, sorry, I muted someone. Does she? Okay. Okay, All right. Farhana. Okay. হ্যাঁ, সো ওইটাও আপনারা এমনি চেক করতে পারেন কোন জায়গাটা অ্যাকচুয়ালি ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট ফ্রেন্ডলি। এরকম অনেক ইউনিভার্সিটি আছে যেই জায়গায় ডাইভার্সিটিকে তারা অনেক বেশি মাত্রায় প্রাধান্য দেয়, সো ওই জায়গায় অ্যাকচুয়ালি চান্সেস গুলো অনেক সময় ভালো দেখায়।
দেন কি এলিমেন্ট যেটা নিজের এসওপি, এলওআর এবং সিভিটা রেডি করা। সিভিটা ভালো হয় 2 থেকে 4 পেজের মধ্যে রাখা, কারণ তারা চাচ্ছে একটা স্মল পেজ মধ্যে আপনার সবকিছু দেখে ফেলার জন্য। সো আপনি যদি আন্ডার গ্রাজুয়েট হয়ে থাকেন তাহলে ভালো হয় 2 পেজের মধ্যে সিভি। আর আপনার রিসার্চ এক্সপিরিয়েন্স অনেক বেশি থাকলে, পেপার থাকবে, তখন চেষ্টা করা উচিত 4 পেজের মধ্যে রাখা। আর এলওআর যেটা, এটার বেলায় যেরকম আমি যখন অ্যাপ্লাই করেছি, আমি অ্যাকচুয়ালি নিজে এলওআর নিচ্ছিলাম আবার এলওআর দিচ্ছিলাম, তো একসাথেই দুইটা করা হয়েছে। সো এলওআর এর ব্যাপারে আমার মনে হয় আমরা অনেক সময় একটু ইতস্তত বোধ করি যে চাবো, বলবো, দিবে কি দিবে না। আমার মতে জাস্ট গো ফর ইট। সবার সাথে কথা বলেন, সব স্যার ম্যাডামদের সাথে কথা বলেন, তাদেরকে রিকোয়েস্ট করেন। এখানে কোনো ইগোর কোনো কিছু নাই বা দিবে কি দিবে না। ইউএসএ তে এসে যেটা দেখলাম, মানে সবাই লাইক গো ফর ইট, মানে সবগুলো অপরচুনিটি তারা নেয়ার চেষ্টা করে। সো কোনো ইতস্তত বোধ না করে সবার কাছে যান, জিজ্ঞাসা করেন, রিকোয়েস্ট করেন। কেউ 2টা দিতে চাচ্ছে, তাকে বলেন প্লিজ স্যার আমাকে আরো 2টা এক্সট্রা দিন। সো গো ফর ইট, আস্ক ফর ইট। এবং যেহেতু আপনি যদি 10টা ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করেন, প্রত্যেকটাতে মিনিমাম 3টা দিতেই হবে। সো যেহেতু একটা পার্সনের জন্য আপনাকে 10টা দেয়া, সে কিন্তু আরো স্টুডেন্টকে দিচ্ছে। সো একটা পার্সন যদি 5 জন স্টুডেন্টকে দেয়, 5 জনকে দিতে গেলে স্যার তার হচ্ছে 5 5 50টার মতো এলওআর দিতে হবে। আর ইউএস এর এলওআর কিন্তু অনেক সিস্টেম আছে, অনেক কিছুতে ক্লিক করতে হয়, ইন্টারনালি অনেক কিছু লিখতে হয়, তার জন্য প্রেশার হয়ে যায়। সো বেটার হচ্ছে আপনি যদি অনেকজন স্যার ম্যাডামকে পারসিউ করেন, এভাবে যদি অ্যারেঞ্জমেন্ট করে নেন যে কার কাছ থেকে কয়টা নিবেন, অবশ্যই একজন থাকতে হবে যার সাথে আপনার রিসার্চ কানেকশনটা খুবই ভালো, যে আপনাকে এলওআর লিখতে পারবে, আমি ওর এই রিসার্চ সাইটটা চেক করেছি। সো এরকম করে আগেই স্যার ম্যাডামদের সাথে কথা বলে কয়েকজন টিচারকে একটু রাজি করিয়ে রাখা, যাতে তারা আপনাকে এলওআরটা দিতে পারে। এবং অবশ্যই তাদেরকে একটা লিস্ট দিয়ে দেয়া যে এটা হচ্ছে আমার প্রোগ্রাম লিস্ট, এটা হচ্ছে তার ডেডলাইন, কারণ তারাও কিন্তু অনেক কাজে ব্যস্ত থাকেন, অনেক সময় ভুলে যেতে পারেন। সো তাদেরকে ওই নক দেওয়াতেও ইতস্তত বোধ করবেন না যে স্যার আমার ডেডলাইনটা মিস হয়ে যাচ্ছে। তারা রাগ আসলে করবে না, কিন্তু কারণ হচ্ছে কাজের বেলায় কিন্তু মানুষ অনেক কিছু ভুলে যায়। সো টিচারদের লিস্টটা করে নেন, তাদেরকে রিকোয়েস্ট করে নেন, এলওআর এর একটা ফ্রেমওয়ার্ক দাঁড়া করিয়ে ফেললে ভালো হয়। আর হচ্ছে তাদেরকে ওই লিস্ট, প্রোগ্রাম লিস্ট এবং ডেডলাইনটা সম্পর্কে অবগত করা, যে আমার এই টাইমের মধ্যে এইগুলোতে লাগবে। এটা একটা ভালো জিনিস হয়, যেটা আমি পেয়েছিলাম আমার কিছু স্টুডেন্টের কাছ থেকে। ওরা আমাকে পুরো লিস্ট দিয়ে দিয়েছিল, তো আমার জন্য ইজি হয়েছিল দেওয়াটা। তারপর যেটা হচ্ছে, যে ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করবেন ওইটার গ্র্যাড কোর্স সাথে অ্যাকচুয়ালি আপনি ইজিলি যে কোনো কিছু জিজ্ঞেস করতে পারেন। অনেক সময় আমরা মনে হয় আমি এটা দিব না ওটা দিব, বা কি করা যেতে পারে। প্রত্যেকটা প্রোগ্রামে একজন গ্র্যাড কোঅর্ডিনেটর থাকে, তাকে যদি আপনি আপনার সিভি অ্যাটাচ করে জিজ্ঞেস করেন আমি অ্যাপ্লাই করব, আমার কি কি করতে হবে, কি কি লাগবে, অনেক সময় তারাও আপনাকে অনেক ইনফরমেশন দিয়ে থাকে। সো এটাও হেল্প করে। আরেকটা যেটা, থ্যাংক ইউ ফারহানা। ইন দ্য মিন টাইম আমাদের মনে হয় কোনো একজন হ্যান্ড রেজ করেছিল, যদি কোশ্চেন বা কোনো কনসার্ন থাকে। সো আমরা আসলে এট দ্য এন্ড অফ দ্য প্রোগ্রাম আমরা কিউএনএ সেকশনে আসবো, তখন আমরা আর ইন দ্য মিন টাইম আপনারা সবার যার যার কোশ্চেন বা কনসার্ন বা কোনো ইনকোয়ারি থাকলে আমরা চ্যাট বক্সে যেন সবাই কোশ্চেনটা বলে দেই। সো আমরা এট দ্য এন্ড অফ দ্য প্রোগ্রাম আমাদের 10 মিনিটস থাকবে কিউএনএ সেশনের জন্য। ওকে, সো আমি এই পর্যায়ে যাব কাজী সাইফ। সাইফ, আমি জানি যে তুমি আসলে নিজে নতুন গ্র্যাজুয়েট স্টুডেন্ট, বাট ইন দ্য মিন টাইম তুমি অনেক আপকামিং নিউ কামার্স, নিউ প্রসপেক্টিভ স্টুডেন্টদের এসওপি রিভিউ করছো এবং তুমি হেল্প করছো যে কিভাবে একটা ভালো সাকসেসফুল এসওপি রেডি করা যায় এবং প্রোগ্রাম ওয়াইজ কিভাবে কাটেল করা যায়। সো তুমি যদি একটু আমাদেরকে সংক্ষেপে যে এসওপির গাইডলাইনটা আমাদেরকে যদি একটু বলো, যে একটা একটা সাকসেসফুল এসওপি হতে হলে কি 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 এলিমেন্টস থাকে, কিভাবে একটা এসওপি, আমাদের তো আমরা সবাই সিভি বা রিজুমি দিবই অ্যাপ্লিকেশন প্যাকেজে, তো আমি কি কি জানি বা আমার কি কি কোয়ালিফিকেশনস আছে সবকিছু আমার সিভিতে থাকবে, বাট এসওপিটা কিভাবে একটা স্টোরি টেলারের মতো করে তুমি এসওপিটা বলবে, যদি একটু গাইডলাইনটা আমাকে বলো। আমাকে শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, হ্যালো। সো শোনা যাচ্ছে। এসওপি হচ্ছে আমি বলবো অ্যাপ্লিকেশনের মেইন পোস্টার যেটাকে বলে। মানে এসওপি খুবই প্রিসাইজ হতে হবে, প্লাস আপনার অ্যাপ্লিকেশনের আগে কতগুলো আপনার ইনস্ট্রাকশন থাকে অ্যাপ্লিকেশনের ইয়েতে, তো ওখানে লেখা থাকে ওয়ার্ড কাউন্ট কত। কিছু ইউনিভার্সিটিতে লেখা থাকে 1000 ওয়ার্ড কাউন্ট,
কিছুতে দেওয়া থাকে 700, আবার কতগুলোতে লেখা থাকে স্টেটমেন্ট অফ পারপাস, আর একটা হচ্ছে মোটিভেশন স্টেটমেন্ট। সো অনেকগুলো ধাপ থাকে। সো কতগুলো ইউনিভার্সিটিতে আপনার গাইডলাইন দেওয়াই থাকে যে আপনি কি কি দিতে পারবেন বা কি কি দিতে পারবেন, ওগুলো অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে। কারণ যখন ইউনিভার্সিটি আপনার অ্যাডমিশন, সবার যখন অ্যাপ্লিকেশন প্যাকেজ গুলো হাতে পায়, তখন কিন্তু ওই ক্রাইটেরিয়া অনুযায়ী কিন্তু আপনার দেখে। সো ফার্স্ট অফ অল ওই গাইডলাইন গুলো দেখতে হবে। দেখার পরে আপনার এসওপি স্টার্টিংটা হতে হবে খুব ক্রুশিয়াল। সো অনেকে ধরেন ওভারলি ড্রামাটিক হয়েতে লেখে, যেমন আমার দাদা মারা গিয়েছে ক্যান্সারে, অথবা অনেকে লেখে যে ক্যান্সার, আমার মা হার্ট অ্যাটাকে মারা গিয়েছে। তো ওই টাইপের কথাবার্তা অনেকটা না দেওয়াই ভালো। সো কথা হইতে হবে আপনার সাইন্টিফিক ওয়েতে। তো আপনি চাইলেই যে কোনো ভাবেই স্টার্ট করতে পারবেন না। তারপরে আপনার থাকতে হবে যে কেন, কতগুলো কোশ্চেন অ্যারাইজ করতে হবে যে কেন অ্যাপ্লাই করছেন, কোথায় অ্যাপ্লাই করছেন, ওই ইউনিভার্সিটি আপনার ফিউচার ক্যারিয়ারের জন্য কতটুকু ভালো হবে, আপনি কোন ল্যাবে জয়েন করতে চান, এবং সো আবার অনেক এসওপি তে আপনার ইউনিভার্সিটি এক্সপেক্ট করে যে আপনি ওদের ইউনিভার্সিটির পার্টিকুলার প্রোগ্রাম সম্পর্কে ভালোভাবে নলেজ নিয়ে অ্যাপ্লাই করছেন। তো কিছু অংশ লেখা হতে পারে যে ইউনিভার্সিটির রিসার্চ, লাইক কোন পজিশন, মানে এরকম আপনার রিসার্চ ফ্যাসিলিটি আছে, প্রোগ্রাম, একাডেমিক প্রোগ্রাম সম্পর্কে কিছু লেখা দিতে পারে, এবং কোন প্রফেসরের আন্ডারে আমি কাজ করতে চাই। সাপোজ 2টা থেকে 3টা দেওয়া যায়। তো তো এটা থাকতেই হবে, এবং যাতে বোঝাতে যে আপনি ইন্টারেস্টেড ওদের ইউনিভার্সিটিতে কাজ করার জন্য। আর এইগুলাই। আর আপনার এন্ডিংটাও আপনার হতে হবে আপনার পুরো আপনার যে এসওপি যা লিখেছেন ওইটার একটা সাপোর্টিভ। সো হুট করে, তো লাইক হুট করে আপনি কোনো লাইন লিখতে পারেন না। তো ফার্স্ট অফ অল আমি বলবো যে প্রথমেই আপনার যে এসওপির প্রথম যে থিসিস স্টেটমেন্ট, ওই থিসিস স্টেটমেন্টের আন্ডারেই আপনি আস্তে আস্তে মানে ওটার সাপোর্টেই আপনার ইগুলা লিখবেন, প্লাস কোনো এক্সট্রা কারিকুলার অথবা কো কারিকুলার। এক্সট্রা কারিকুলার বলতে এমন কোনো আম, লেখা উচিত না যেটা আসলে আপনার সাইন্টিফিক জার্নিকে সাপোর্ট না করে। সো লেখা অবশ্যই যাবে, বাট চেষ্টা করতে হবে যেমন ওগুলো যাতে আপনার ইন্টার্নশিপের মতো, যেমন আপনার যেটা আপনার ওই কি বলে আপনার এই রিসার্চ অ্যাক্টিভিটিকে সাপোর্ট করে। সো আমি আরেকটা জিনিস বলবো, এসওপি তে আমরা যা লিখছি তা যেন আমাদের লেটার অফ রেকমেন্ডেশন গুলাতে যেন ওগুলার আপনার আহ, প্রতিফলন থাকে। সো দুইটার একটা ব্যালেন্স থাকতে হবে। তো এসওপি তে এমন কিছু মানে লেখা যাবে না যেটা এলওআর এ থাকবে না। সো ওটা ব্যালেন্সটা আনার মানে আমি বলবো যে যাতে এরকম ব্যালেন্স থাকে, ওইটাও একটা মাথায় রাখা উচিত। তো আরেকটা জিনিস বলবো, পিটফল যদি বলার সুযোগ থাকে। Mhm. তো অনেকে, আমি অনেকগুলো এসওপি পড়েছি, তো এসওপি তে লেখা থাকে যে আমি আহ, অনেক দূর থেকে এসেছি, গ্রাম থেকে আসার পরে আমি প্রথম 2 বছর আমার রেজাল্ট ভালো হয়নি। তো এগুলা আমি মনে করি এগুলা লেখা যাবে না। তো এগুলো লিখলে আমি মনে করি একটা ব্যাড ইম্প্যাক্ট করবে। তো আমি বলবো এটাকে ঘুরিয়ে অন্যভাবে লিখতে, লেখা যাতে, অথবা অ্যাভয়েড করাটাই সবচেয়ে বেটার। তো আবার আরেকটা এসওপি পেয়েছি যে ওখানে বলা হয়েছে যে আমার ইংলিশ স্পোকেন টেস্ট আমি মাত্র 5 দিনে দিয়েছি, আমার স্কোরটা ভালো আসে নাই। তো এগুলো বলা যাবে না। তো এগুলো অনেকটা অনেক বড় বড় পিটফল। তো এগুলো আমি মনে করি এগুলো অ্যাভয়েড করা উচিত। এই হ্যাঁ, খুবই থ্যাংক ইউ। আসলে তুমি একদমই মানে ইনসাইটফুল খুবই ইনফরমেশন গুলা দিচ্ছ, একদমই প্র্যাকটিক্যালি, যেহেতু তুমি নিজে রিভিউ করছো যে কিরকম মানে কিরকম লিখছে আমাদের বাংলাদেশ থেকে আসা প্রসপেক্টিভ স্টুডেন্টস গুলা এবং কোথায় কোথায় মিস্টেক্স। সো খুবই খুবই ভালো ইনফরমেশন দিয়েছো। তো আমি এই পর্যায়ে যাব আসলে রাফসানের কাছে আবার। সো কাজী সাইফ যেগুলা বললো যে অনেকগুলো মানে আমাদের যে এসওপি এসওপি তে তুমি নিজেও রিভিউ করছো, আমি জানি যে অনেক নতুন নিউ কামার্সদের এসওপি রিভিউ করছো, তোমারও রাফসানেরও অনেক আইডিয়া আছে। সো আমি সাইফের কথাকে আবার যদি একটু টেনে নিয়ে আসি, এখানে সাইফ যে মিস্টেক্স গুলা বললো, যে অনেকগুলা মানে স্টুডেন্টসরা এমন কিছু ইনফরমেশন দেয় যেগুলা সাইন্টিফিক না, বা বা একটু বেশি মানে বলার সময় একটু বেশি ইমোশনাল কোন একটা, যে আমার দাদা বা আমার
আপনজন কেউ মারা গিয়েছেন এই রোগে, তাই আমি এই অসুখ বা এই রোগের সায়েন্টিফিক রিসার্চে থাকতে চাই বা পার্টিসিপেট করতে চাই, এইরকম কথাগুলো যেগুলো সাইফ বললো। So আমার ধারণা যে তোমারও এক্সপিরিয়েন্স আছে, যে তুমি যদি বলো যে এই মিস্টেক্স গুলার আসলে মানে আর কি কি তোমার মিস্টেক্স তোমার চোখে পড়ে, বা এই মিস্টেক্স গুলা কিভাবে আসলে অ্যাভয়েড করা যায়, আর কিভাবে আরো বেশি সাকসেসফুল এসওপি মানে আমরা করতে পারি টু, মানে আমরা সবসময় দেখি যে স্টুডেন্টদের রেজাল্ট ভালো, তাদের জিআরই আছে, তাদের আইএলস আছে, বাট সামহাও দে আর ভেরি লাইক, তারা খুবই ভয় পায় এসওপিটা কিভাবে লিখবে। এবং এসওপি লেখার সময় আমি নিজেও অনেকগুলো এসওপি রিভিউ করেছি, আমি নিজেও দেখি যে অনেক মানে মানে লেখার সময় অনেক বেশিও লিখে ফেলে। আমার গাইডলাইন হয়তো বা 1000 ওয়ার্ডস, বাট আমি লিখে ফেলেছি 4000 ওয়ার্ডস, মানে এইরকম ব্যাপারটা। এবং সেখানে দেখা গেছে অনেক রিডান্ডেন্সি, যেমন আমি সিভিতে যে কথাগুলো লিখেছি সেম কথাগুলো সেম লাইনে আবার আমি এসওপি তে লিখেছি। তো এটা তো এসওপির গাইডলাইন তো এরকম না। তো তুমি যদি আমাদেরকে আরেকটু তোমার এক্সপেরিয়েন্স বা তোমার এক্সপেরিয়েন্সের পার্সপেক্টিভ যদি আমাদেরকে আরেকটু বলো। শিওর আপু, থ্যাংক ইউ এগেইন। সো আমি সাইফ যেটা বললো সেটাই হচ্ছে কি আবার ইকো করি, যে ওই জিনিসগুলি এক সময় কাজে লাগতো, যে আমার দাদা অমুক ডিজিজে মারা গেছে, এর জন্য হচ্ছে কি আমি এই ডিজিজের উপরে কাজ করতে চাই। কিন্তু এখন এত বেশি আমরা এটা ইউজ করেছি, এত বেশি স্টুডেন্ট এখন আসা শুরু করেছে, যে এই জিনিসটা খুবই কমন ক্লিশে হয়ে গেছে। তো আমি বলবো যে এই ধরনের ইনফরমেশন গুলি অ্যাভয়েড করে অন্য কিছু ইনফরমেশন আছে যেগুলি আমরা চাইলে অ্যাড করতে পারি, আমাদের পার্সোনাল অ্যানেকডোট অ্যাড করতে পারি। যে আমি একটা সাবজেক্টে খুব খারাপ ছিলাম, আমার একটা সাবজেক্টে খুব কষ্ট, আমরা জানি যে আমাদের প্রত্যেকেরই ইমিউনোলজি সাবজেক্টটা নিয়ে একটু ভীতি ছিল আন্ডারগ্রেডের সময়। সো আচ্ছা। যে ইমিউনোলজি সাবজেক্টে যে হচ্ছে আমার ভীতি ছিল, সেখান থেকে আমি কিভাবে উতরায় আসলাম, আমি কিভাবে ওটা ক্রস করলাম। বা আমি মাস্টার্সে যখন থিসিস করছিলাম, তখন হচ্ছে কি আমি এমন একটা প্রবলেমে আমি ফেস করছিলাম, আমি একটা ট্রাবল শুটিং করছিলাম, যেটা হচ্ছে কি কোনোভাবেই আমি সাকসেসফুল হচ্ছিলাম না, কিন্তু সেটা কিভাবে আমি সলভ করলাম। এই ছোট ছোট অ্যানেকডোট কিন্তু আমরা চাইলে এসওপি তে অ্যাড করতে পারি। এই আমার কাছে মনে হয় যে এই অ্যানেকডোট গুলি এসওপি কে আরো বেশি ইম্প্যাক্টফুল করবে, আরো বেশি স্ট্রং করবে। এই অ্যানেকডোট গুলি আমাকে দেখাবে যে আমি কতটা রেজিলিয়েন্ট কাজের ব্যাপারে, কতটা ডেডিকেটেড কাজের ব্যাপারে, এবং আমার প্যাশন কি পরিমাণ কাজের ব্যাপারে। It can be anything, from working late hours, solving problems at night, staying at home, ঘুম থেকে উঠে আমি একটা কিছু জিনিস চিন্তা করে হচ্ছে কি সেটা পেয়ে গেছি। এরকম অনেক কিছুই হতে পারে। সেই জিনিসগুলি আমার কাছে মনে হয় যে খুবই ইম্প্যাক্ট ফেলবে এসওপি তে। যেই ভুলগুলি আমরা করি সেটা হচ্ছে কি আমরা একটা জেনারেল স্ট্রাকচার দ্বারা করা এসওপির, সেই জেনারেল স্কেলেটনটাই আমরা সবগুলি ইউনিভার্সিটিতে শুধুমাত্র ইউনিভার্সিটির নামটা চেঞ্জ করে পাঠাই দিই। আমার কাছে মনে হয় যে আমরা একটা স্ট্রাকচার অবভিয়াসলি দাঁড় করাবো, সেই স্ট্রাকচারটা দাঁড় করানোর পরে সেই স্ট্রাকচারটাকে আমি টেইলর করব পার্টিকুলার ওই প্রোগ্রামের জন্য, ওই প্রোগ্রাম স্পেসিফিক এসওপি আমি লিখবো। আমি যদি একই এসওপি সব জায়গায় পাঠাই দিই তাহলে সেটা কাজ করবে না, একই এসওপি সব জায়গার জন্য না। আরেকটা ভুল যেটা আমরা করি, এটা একটা মেজর মিস্টেক, যে এসওপি কিন্তু হচ্ছে আমার কি কি চেক করতেছে। এক হচ্ছে আমার কতটুকু আমি ডেডিকেটেড কাজের ব্যাপারে, সেটা এট দ্য সেম টাইম আমার রাইটিং স্কিলও কিন্তু তারা চেক করছে। সো এসওপি যখন আমি লিখছি, তখন যদি আমরা একটু প্রিসাইজ ওয়েতে কোনো গ্রামাটিক্যাল মিস্টেক না করে এসওপিটা লিখি, তাহলে সেটা সব থেকে বেশি ভালো হয়। আমি অনেকগুলি এসওপি এরকম দেখেছি যে প্রচুর গ্রামাটিক্যাল মিস্টেক থাকে, সেন্টেন্স কনস্ট্রাকশনে মিস্টেক থাকে। আমার কাছে মনে হয় যে এই জিনিসটা আমাদের মানে যে কোনো ভাবে অ্যাভয়েড করা উচিত। এটা আমাদের সাউথ এশিয়ান বা আমরা বাংলাদেশ থেকে যারা আসি তাদের মধ্যে এই প্রবলেমটা বেশি দেখা দেয়। এই জিনিসটা আমার মনে হয় যে খুব ভালো মতো অ্যাভয়েড করা উচিত। আরেকটা পয়েন্ট যেটা আমরা মিস করি সেটা হচ্ছে কি প্রত্যেকটা ইউনিভার্সিটির প্রত্যেকটা প্রোগ্রামের জন্য স্পেসিফিক কিছু কোয়েশ্চেনার থাকে এসওপির জন্য, যে এসওপিটা তুমি যখন লিখছো তখন হচ্ছে কি এই কোয়েশ্চেনারের আঙ্গিকে তুমি এসওপিটা লেখো। আমি বলবো না যে হচ্ছে কি আমরা ওই কোয়েশ্চেন গুলো অ্যাড্রেস করি না, কিন্তু আমরা ওই কোয়েশ্চেন গুলো ডিরেক্টলি অ্যাড্রেস করি না, আমরা হয়তো ইনডিরেক্টলি অ্যাড্রেস করি। আমি এসওপিটা যখন টেইলর করবো, ওই কোয়েশ্চেন গুলি যেন আমি অ্যাড্রেস করছি ঠিক মতো, সেই জিনিসটা যেন আমি একটু ভালো মতো দেখভাল করি। আমার কাছে মনে হয় যে এসওপির সেকেন্ড প্যারাগ্রাফ থেকে ওই কোয়েশ্চেন গুলি অ্যাড্রেস করার মতো করে লেখাটা ভালো। ফার্স্ট প্যারাগ্রাফটা, ইন্ট্রোডাক্টরি প্যারাগ্রাফটা পরে, তারপর হয়তো বা সেকেন্ড প্যারাগ্রাফ থেকে ওই কোয়েশ্চেনের গুলি আমি অ্যাড্রেস করলাম। আরেকটা হচ্ছে কি আমি দেখি যে আমরা হয়তো বা অনেক সময় অনেক টেকনিকের কথা বলি, যে আমি অমুক টেকনিক শিখে এসেছি। সে সাপোজ আমি এলাইজা শিখে এসেছি, হয়তো বা কাউকে একজনকে করতে দেখেছি এলাইজা, আরে এলাইজা তো খুবই সহজ, তাহলে হচ্ছে আমি এলাইজা লিখে ফেলি। বা আমি কাউকে একজনকে দেখলাম যে হচ্ছে আরটিপিসিআর করছে, আরে আরটিপিসিআর তো খুবই সহজ, আমি তাহলে লিখে ফেলি।
আমার কাছে মনে হয় যে এই জিনিসগুলি অ্যাভয়েড করা উচিত, কারণ হচ্ছে তুমি যখন আসবে, যেই আসুক না কেন, আহ, সেই প্রফেসর কিন্তু জানবে যে হচ্ছে গিয়ে তুমি এই জিনিসটা পারো না। বা যখন ইন্টারভিউ হবে, ইন্টারভিউর মধ্যে কিন্তু জিজ্ঞেস করে যে তুমি এই কাজটা করছো, কিভাবে করছো। যে ওই ব্যাপারে স্কিলড, সে যেভাবে এক্সপ্লেইন করবে, যে স্কিলড না, যে শুধুমাত্র একবার দেখেছে, সে সেভাবে এক্সপ্লেইন করতে পারবে না অবভিয়াসলি। সো আমার কাছে মনে হয় যে ওই জিনিসগুলি আমরা অ্যাভয়েড করি, যেগুলি আমরা জানি না সেগুলি জানি না। এটা কিন্তু ভুল ভুল কিছু না বা খারাপ কিছু না যে আমি জানি না। এখানে সবাই খুবই আমার কাছে মনে হয় যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং, এবং সবাই চায় যে হচ্ছে স্টুডেন্ট যদি নাও জানে এখানে এসে যেন শিখতে পারে। আমাকে দেখাতে হবে এসওপিতে আমি যেন শিখতে পারি, সেই রেজিলিয়েন্সটা আমার মধ্যে আছে। এটা একটা জিনিস। আরেকটা হচ্ছে কি, আমি যদি কোনো কিছু একটা জানি, সে আমি পিসিআর জানি, আমি বলছি যে আমি পিসিআর জানি, আমার এসওপিতেও লিখছি, আমি আমার সিভিতেও একই জিনিস লিখছি যে আমি টেকনিক্যাল স্কিল জানি, পিসিআর। পিসিআরটা আমি কিভাবে ইউজ করছি, আমার কিন্তু পিসিআর বলার দরকার নাই। আমি কিন্তু বলতে পারি যে আমি জেনোটাইপিং করতে জানি, যে আমি যে কোনো মাউস ব্রিডের বা হিউম্যানের কোনো স্যাম্পলের আমি জেনোটাইপিং করতে জানি। বা হচ্ছে গিয়ে আমি হচ্ছে গিয়ে এলাইজা করতে জানি, আচ্ছা আমি এলাইজা না বলি, আমি বলি যে আমি হচ্ছে প্রোটিনের প্রোটিন সেপারেশন বা প্রোটিন কিভাবে হচ্ছে গিয়ে আমি ডিটারমাইন করতে পারি, বা প্রোটিনের হচ্ছে গিয়ে আমি ওয়ার্ডটা হারিয়ে ফেলেছি। প্রোফাইলিং করতে পারো ব্যাপারটা। এক্স্যাক্টলি, প্রোটিন প্রোফাইলিং কিভাবে, এক্স্যাক্টলি প্রোটিন প্রোফাইলিং কিভাবে করতে পারি। সো আমি টেকনিক্যাল স্কিলটাকে অ্যাড্রেস না করে, টেকনিকটাকে পার্টিকুলারলি অ্যাড্রেস না করে, ওই স্কিলটাকে আমি কি পারপাসে ইউজ করতে পারি, সেই জিনিসগুলি যদি আমি এসওপিতে লিখি। কারণ সিভিতে কিন্তু অলরেডি আমরা এগুলো লিখে ফেলেছি। আরেকটা ভুল যেটা আমরা করি সেটা হচ্ছে কি, সিভিতে আমি হয়তো বা লিখেছি যে আমি এই কোর্স ওয়ার্ক করে এসেছি, আমার কিন্তু এসওপিতে লেখার দরকার নেই, তারা কিন্তু অলরেডি ট্রান্সক্রিপ্টে দেখবে যে আমি এই কোর্স ওয়ার্ক করে এসেছি। আমার মনে হয় যে ওই কোর্স ওয়ার্ক করতে গিয়ে কি কি শিখেছে সেটা লেখা বেটার দেন রাইটিং কি কি কোর্স ওয়ার্ক করেছি। এইটুকুই। থ্যাংক ইউ রাফসান, তোমার ইনফরমেশন গুলো খুবই ইনসাইটফুল, যে আমরা আসলেই মানে কিরকম মিস্টেক্স গুলা করি এসওপিতে, এবং সেটার আসলে একটা ইম্প্যাক্ট পড়ে আমাদের আসলে টোটাল অ্যাপ্লিকেশন প্যাকেজটাতে। সো তোমার ইনফরমেশন গুলো আই হোপ যে যারা প্রসপেক্টিভ নিউ কামার্স তারা এই জিনিসগুলা, এই কথাগুলা, ইনফরমেশন গুলা মাথায় রাখবে টু মেক দেয়ার এসওপি মোর সাকসেসফুল। আচ্ছা, এই পর্যায়ে আমি আসলে ফারহানার কাছে আবার যাব। যদি তুমি অলরেডি বলেছো যে তুমি ডিপার্টমেন্টে, তুমি নিজে যখন, খুব ইন্টারেস্টিং ব্যাপারটা, তুমি নিজে এসওপি নিচ্ছ, তুমি নিজে এলওআর নিচ্ছ, ইন দ্য সেম টাইম সেম বছরই তুমি আবার অন্যদেরকে এলওআর দিচ্ছ। সো আসলে যে এটা খুব ইন্টারেস্টিং পয়েন্ট, বাট আমি আসলে তোমার কাছে আরেকবার একটু জানতে চাইবো যে আসলে তোমার সাজেশনটা কি নিউ প্রসপেক্টিভ কামার্সদের। আমরা জানি যে তোমরা সিবি কাটেল করবা, সিবি লিখবা, সিবি এনরিচ, বাট আমার সিবি এনরিচমেন্টের জন্য আমার তো কিছু জিনিস থাকতে হবে না, যে মানে কিভাবে, এটা একটা লং টার্ম প্রসেস। হঠাৎ করে লাস্ট মাস্টার শেষ, আমি লাস্ট 2 মাস আমি ভাবতে পারি না যে আমি এটা জানি, অনেক কিছু জানি। তো এর কিছু অবশ্যই আগে থেকে কিছু প্রিপারেশনের ব্যাপার থাকে। সো তোমার যদি আরো কিছু, যেহেতু তুমি ডিপার্টমেন্টে অনেককে দেখেছো, তোমার সামনে অনেকে হয়তো বা আসছে বা তারা কন্ট্যাক্ট করছে, তো তুমি যদি আরেকটু বলো আমাদেরকে যে তোমার কি সাজেশন, যেহেতু তুমি এই প্রসেসের মধ্য দিয়ে গেছো, তোমার কি সাজেশন যে সিবি এনরিচমেন্ট, জাস্ট যেটা রাফসানও বললো যে আমি কারো কাছে শুনেছি আরটিপিসিআর ইজি লিখে দিলাম, বা এলাইজা শুনেছি, বা ব্যাপারটা এরকম না। সো কিভাবে তোমার সাজেশন যে আমাদের সিভিটাকে আর একটু বেশি মানে অ্যাট্রাকটিভ করা, যে প্রথম কোনো প্রফেসরকে আমরা নক করলে বা রিচ আউট করলে যে আরেকটু অ্যাট্রাকটিভ করা যায়, ব্যাপারটা যদি তুমি একটু বলো। থ্যাংক ইউ আপু। আমাদের ফিল্ডে তো অবভিয়াসলি সিভি এনরিচমেন্টের মেইন পার্ট হচ্ছে রিসার্চ অ্যাক্টিভিটিসে পার্টিসিপেট করা, এবং আমরা একদিক থেকে লাকি যেহেতু আমাদের ডিপার্টমেন্টে অনেক ল্যাব আছে এবং আমাদের একটা থিসিস করার অপরচুনিটি আছে। সো ওই জিনিসটা থেকে যতটা এক্সপিরিয়েন্স গ্যাদার করা যায়, ইভেন আমি এখানে আসার পর দেখেছি যারা আন্ডারগ্র্যাড আছে, দেখা যায় তাদের কেউ কেউ সকাল 7টার দিকে আসে, একটা ল্যাবে সকালে 2 ঘন্টা কাজ করে, তারপর সে তার ক্লাসেস আর ল্যাব করে, আবার সন্ধ্যায় এসে কিছুটা কাজ করছে, জাস্ট সো দ্যাট সে একটা এক্সপিরিয়েন্স গ্যাদার করে এবং ওই প্রফেসরের কাছ থেকে সে ফিউচারে এলওআর নিয়ে পরবর্তীতে তার মাস্টার্স বা পিএইচডি তে যেতে পারে, এবং এটা হচ্ছে আন্ডারগ্র্যাডরা করছে। সো এখানে আমাদের স্টুডেন্টরাও কিন্তু এরকম কিছু কাজ করতে পারে, স্পেসিফিক্যালি হয়তো আন্ডারগ্র্যাডে না পারলেও মাস্টার্সে যেহেতু তারা থিসিস করছে, ওই টাইমে বা থিসিস করার পরে তারা বিভিন্ন ল্যাবে কথা বলে যে তারা এক্সপিরিয়েন্স গ্যাদার করতে চায়, ওই এক্সপিরিয়েন্সটা তারা ওইখান থেকে নিতে পারে।
এটাতে যেটা হবে এসওপি তে কিন্তু, যেটা রাফসান বললো যে স্পেসিফিক্যালি টেকনিক লিখলে কিন্তু ব্যাপারটা অত ভালো দেখায় না। ভালো দেখাবে তুমি যদি বলতে পারো আমি এই রিসার্চ প্রজেক্টের সাথে ইনভলভ ছিলাম, এই প্রজেক্টে আমার একটা কোশ্চেন ছিল যে আমি এই জিনিসটা কিভাবে বের করব, তখন আমি ডেভেলপ করেছি যে আমি এই কাজটা এভাবে করব, তারপর আমি নিজে এই প্রোটোকলটা শিখেছি, এস্টাবলিশ করেছি, করতে গিয়ে আমার অনেক সমস্যা পোহাতে হয়েছে কিন্তু আমি সেটা ওভারকাম করে রেজাল্ট বের করেছি। এই জিনিসটা হচ্ছে তারা পছন্দ করে, যে তুমি একটা কোশ্চেন করতে জানো, তুমি একটা জিনিস ডিজাইন করতে জানো, কাজটা করে রেজাল্ট বের করে আনতে জানো, তুমি প্রবলেমে পড়বা কিন্তু সেটাকে ওভারকাম করতে পারছো। সো এটার জন্য যত বেশি রিসার্চ এক্সপিরিয়েন্স নেওয়া যায়, সবসময় যে সেটা একটা পেপার দ্বারা করাতে হবে সেটাও না, কারণ তোমার প্রফেসর যিনি তিনি তো এলওআরে লিখবেন যে ও আমার সাথে এই প্রজেক্টে একটা পার্টে কাজ করেছে। তো সবসময় যে পেপারও বের করে আনতে হবে ব্যাপারটা এটা না, ব্যাপারটা হচ্ছে একটা প্রজেক্টের সাথে ইনভলভ হয়ে রিসার্চটাকে বুঝতে শেখা, যাতে ওই প্রফেসরও তোমাকে বলতে পারে এলওআরে যে হ্যাঁ ও এই কাজটা করেছে, আমি জানি ওর এই এক্সপার্টিসটা আছে। সেটা একটা ইম্পর্টেন্ট কাজ হিসেবে কাজ করে। আর এটা তোমার প্যাশনটা দেখায় যে তুমি এত পড়াশোনার মাঝখানেও তুমি রিসার্চ করেছো। এবং ওরা কিন্তু এটা চায়, ওরা মনে করে না যে তুমি একেবারে পারফেক্ট একটা সায়েন্টিস্ট ওইখানে গিয়ে কিছু একটা করবা। ওরা যেটা বুঝলাম চায় যে তুমি একটা রিসার্চের প্রতি তোমার এনথুজিয়াজম আছে, তুমি অনেক কাজ করতে আগ্রহী এবং তুমি ওইখানে গিয়ে কাজ করবা এবং নতুন কিছু শিখবা। সো এটা একটা ইম্পর্টেন্ট অ্যাসপেক্ট হিসেবে কাজ করে। So আমি যেটা মনে করি যে হ্যাঁ, পড়াশোনার ফাঁকে ফাঁকে যারা বাইরে যেতে চায় তারা যদি রিসার্চ অ্যাক্টিভিটিসে নিজেকে ইনভলভ রাখে, স্পেসিফিক্যালি এখন তো বায়ো ইনফরমেটিক্স এর কারণে ওইটাও একটা ইজি পার্ট হয়ে গিয়েছে। তুমি চাইলে বলতে পারবা আমার এখানে ফাইন্যান্সিয়াল প্রবলেমের কারণে আমি এত বেশি ল্যাবে ইনভলভ হতে পারিনি, বাট আমার যেহেতু প্যাশন আছে আমি বায়ো ইনফরমেটিক্স এর কাজ করেছি। সো সামহাও নিজেকে ওইভাবে ইনভলভ দেখাচ্ছে, আই ওয়ান্ট টু বি ইনভলভ ইন দ্যাট এরিয়া। সো আমার মতে এটা একটা ইম্পর্টেন্ট পার্ট। আর তাছাড়া ইউনিভার্সিটি চয়েসে আরেকটা যেটা আমি দেখেছি, অনেক সময় বায়োমেডিক্যাল প্রোগ্রাম বা মেডিকেল স্কুল যেগুলা, ওইগুলাতে কাজ করতে গেলে তারা কিছুটা ক্লিনিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স প্রেফার করে। স্কুল তো অনেক ধরনের, স্কুল অফ সায়েন্স আছে আবার স্কুল অফ মেডিসিন আছে। স্কুল অফ মেডিসিনরা হচ্ছে ক্লিনিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স অনেক বেশি প্রেফার করে। তো তুমি যদি ওই রকম স্কুলে যেতে চাও, ওই টাইপের ল্যাব বা ওই টাইপের যে ইনস্টিটিউশন আছে ওইখানে ইন্টার্নশিপ অপরচুনিটি গুলা খোঁজা বেটার একটা আইডিয়া হবে, যাতে তুমি রিসার্চে সেটা রাখতে পারো। আর মেডিকেল স্কুল আর সায়েন্স স্কুলের মধ্যে আই থিঙ্ক সায়েন্স স্কুলের চান্সেসটা একটু বেটার হয়, কারণ মেডিকেল স্কুলে ওইখানে দেখা যায় ওদের আরো প্রি মেড থাকে, যারা ওইখানেই আবার প্রি মেড হিসেবে পড়াশোনা করছে, আবার তারা আরো 2 বছর রিসার্চ এক্সপিরিয়েন্স নেয়, ফলে দেখা যায় কম্পিটিশনটা একটু অন্য দিক দিয়ে বেড়ে যায়। তো সেই তুলনায় স্কুল অফ সায়েন্সটা একটা বেটার, যেরকম আমি মেডিকেল স্কুল অনেকগুলো রিজেকশন খেয়েছি। সো স্কুল অফ সায়েন্সটা বেটার হয়ে কাজ করে। আর স্কুল অফ সায়েন্স আরেকটা জিনিস যেটা ওইখানে অনেক সময় টিএ করতে হয়, টিচিং করতে হয়, আর টিচিং করতে গেলে কিন্তু তোমার স্পোকেনের স্কোরটা ভালো আসতে হবে। সো যারা মনে করে যে তারা অ্যাকচুয়ালি টিএশিপের অপরচুনিটিটা গ্র্যাব করতে চায়, তারা যদি স্পোকেনটা ইমপ্রুভ করে আইএলটিএস ভালো স্পোকেন স্কোরটা আনতে পারে, তারা কিন্তু একটু এগিয়ে থাকবে। যদিও অন্য কারো অ্যাকচুয়ালি এক্সপিরিয়েন্সটা যদিও ভালো হয়, তাও স্পোকেনের কারণে তারা এগিয়ে যাবে। সো এটাও একটা ফারহানা, তোমার আসলে ইনফরমেশন গুলো খুবই মানে ইনসাইটফুল, যেহেতু তুমি বললে যে মানে আমি আসলে যখন তখন আমি আসলে কোনো এলওআর তো আমি পাবো না। তো আমি যদি কোনো রিসার্চ প্রজেক্টে ইনভলভ থাকি, এঙ্গেজ থাকি, দেন আমার আমার এলওআরটা মানে কালেক্ট করাটাও ইজি হয়, রিচ আউট করাটা, এবং সেই প্রফেসরও আমাকে বলতে পারবে যে ও এই প্রজেক্টে আমার সাথে ইনভলভ ছিল, সেটা প্রফেসরের জন্য ইজি হয় দেন জাস্ট একটা জেনারেল এলওআর দেওয়া। তো এই এই বিষয়টাকে আমি টেনে নিয়ে আমি সাইফের কাছে যাব, যে সাইফ তুমি যদি আমাদেরকে যে রিকমেন্ডেশন লেটার কালেকশন, যেটা আমরা বলি যে আমরা প্রফেসরদের কাছে রিচ আউট করি, তুমি যদি এই ব্যাপারটা বলো ইন পার্সপেক্ট, যে আমি অনেককেই দেখেছি যে বাংলাদেশে হয়তো বা মাস্টার্স করেছে কিন্তু থিসিস করেনি। মানে কি, যেহেতু আমরা আমাদের বায়োলজিক্যাল সায়েন্সে একটা বেস্ট বড় অপরচুনিটি যে আমরা সবাই থিসিস করি, এবং যে কারণে থিসিস করার কারণে আমাদের সবার একটা মেজর সুপারভাইজার থাকে। সো আমাদের একটা এলওআর সবসময় থাকে ফ্রম মেজর সুপারভাইজার। বাট এমনও অনেকে আছে আমি দেখেছি, বা আমাদের আমাদের পরবর্তী বা আমার আগের বা আমার ব্যাচেরও দেখেছি, হয়তো বা মাস্টার্স থিসিস করেনি, কিন্তু সে গ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রাম ইউএসএ বা নর্থ আমেরিকা, কানাডাতে সে হয়তো বা মাস্টার্স প্রোগ্রাম হোক বা পিএইচডি প্রোগ্রাম হোক, সে আসতে চাচ্ছে বা এসেছে, এরকমও আমি দেখেছি। তো সেক্ষেত্রে তার এলওআর কালেকশনটা কিরকম হবে, তাকে কিভাবে স্ট্র্যাটেজিক হতে হবে, এবং যদি এই বিষয়গুলো একটু ওই দিকে ফোকাস করে বলো।
সো আমি কথাটা একটু আরেকভাবে বলতে চাই। সো সব আচ্ছা আমার এরকম হয়েছে যে আমি যে ইউনিভার্সিটিতে এক্সেপ্ট হয়েছে ওখানে আমার মাস্টার্স থিসিস সুপারভাইজার এলওআর দেননি, মানে দিতে পারেননি। উনি ইন্ডিয়াতে গিয়েছিলেন, তো ওই আচ্ছা সময় উনি ফ্লাইটে ছিলেন, তো ওনার কাছ থেকে ওই সময় নেওয়া সম্ভব হয়নি। তো সো এটা প্রমাণ করে যে আপনার থিসিস সুপারভাইজার থেকে যে নিতে হবে এটা ম্যান্ডেটরি। সো আমি বলবো যে আপনি 4 বছর যে গ্রাজুয়েশন প্রোগ্রামে ছিলেন, আপনার যে প্রফেসরের সাথে ভালো সম্পর্ক আছে, আপনি হয়তোবা মিটে ভালো করেছেন অথবা ক্লাসে ভালো কোশ্চেন করতেন অথবা ক্লাসে অ্যাক্টিভ ছিলেন। তো এরকম প্রফেসর প্লাস আপনার সাথে যে প্রফেসরের ভালো সম্পর্ক আছে, আমি বলবো তার কাছে রিচ আউট করতে। তো সেই আপনাকে একটা ভালো রেকমেন্ডেশন লেটার দিবে এবং সেই এন্ডোর্স করবে যে আপনি এই অর্গানাইজেশনে, ধরেন আপনি জব করছেন কোথাও, উনি এন্ডোর্স করে দিবে যে, লিখে দিবে যে আপনি ওনাকে চিনেন অথবা ওই অর্গানাইজেশনে কাজ করছে। প্লাস আরো অপরচুনিটি আছে, যেমন এখন বায়োকেমিস্ট্রিতে খুব ভালো একটা ট্রেন্ড এসেছে যে অনেকেই ফোর্থ ইয়ারে ভলান্টিয়ারি রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে কাজ করছে। এবং শুধু বায়োকেমিস্ট্রি না, অন্য অন্য বাইরেও আপনি কাজ করার কিন্তু ভালো সুযোগ আছে। প্লাস বায়োইনফরমেটিক্স অনেকগুলো আপনার অর্গানাইজেশন আছে, তো ওরা কিন্তু ভলান্টারি কাজ করার সুযোগ দিচ্ছে। সো আমি বলবো ওই অপশন গুলো কাজে লাগাতে। প্লাস কি বলবো, আর যদি থিসিস না থাকে, আমি অনেক স্টুডেন্টকে দেখেছি জিআরই ভালো মতো দিতে। তো জিআরই একটা ভালো আপনার ব্যাকআপ প্ল্যান, যারা আসলে থিসিস করার সুযোগ হয় না অথবা করতে পারে না। এন্ড এলওআর সবসময় আপনাকে এমন না যে আপনাকে সুপারভাইজার থেকে নিতে হবে, অথবা আপনি যে অর্গানাইজেশনে জব করছেন ওই অর্গানাইজেশনের যে পিআই অথবা বস, ওখান থেকেও নিতে হবে, এরকম কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। সো আপনি যদি আপনার বসের রেকমেন্ডেশন ছাড়াও পিএইচডি অ্যাপ্লাই করেন, আপনার অ্যাকসেপ্টেন্স হওয়ার চান্স অবশ্যই আছে। বাট এটা বলবো না যে আপনাকে না নেওয়ার জন্য এনকারেজ করবো না, বাট যদি নিতে পারেন ভালো, না নিলেও যে হবে না যে আপনার অ্যাডমিশন হবে না। তো এটাই আমার পয়েন্ট। তো আমি আরেকটা পয়েন্ট অ্যাড করতে চাই এসওপির ব্যাপারে, যেটা আমি ভুলে গেছি। তো অনেক অলরেডি এটা রাফসান ভাই বলেছে। তো আমি বলবো যে যে ল্যাবে আপনি অ্যাপ্লাই করতে চাচ্ছেন ওই ল্যাব সম্পর্কে ভালো মতো জেনে, প্লাস ওই ল্যাবে অথবা ওই অর্গানাইজেশনে যারা অ্যালুমনাই আছে তাদের সম্পর্কেও অনেক সময় এসওপি তে লেখা যায়। এবং আমি অ্যাপ্লাই করার আগে আমি প্রোগ্রাম ডিরেক্টরকে ইমেল করে ডিরেক্ট জিজ্ঞেস করেছিলাম যে আমি কি লিখতে পারবো কিনা। উনি আমাকে বলেছে ইউ আর গুড, লাইক আমি লিখতে পারবো। সো আমি মনে করি অনেক ডিরেকশন আছে যেগুলো আমরা গ্র্যাডকো অথবা প্রোগ্রাম ডিরেক্টর ওদেরকে ডিরেক্ট জিজ্ঞেস করে ফিডব্যাক চাওয়া, যে আমি সিভিতে এটা অ্যাড করতে পারবো কিনা, এসওপি তে অ্যাড করতে পারবো কিনা। সো এগুলা কিন্তু যারা ইউএসএ প্রফেসর অথবা যারা গ্র্যাড কোঅর্ডিনেটর আছে, এগুলা কিন্তু যথেষ্ট ভালো হেল্প করে। প্লাস প্রত্যেকটা ইউনিভার্সিটি বলেন, প্রতিটা ইউনিভার্সিটিতে এসওপি গাইডলাইন এবং এসওপি এন্ড কভার লেটার এবং সিভি প্রত্যেকটার আপনার ফরম্যাট কিন্তু দেওয়া থাকে। আপনি যদি হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির ওয়েবসাইটে যান, ওদের গুলোতে গুগল করে দেখেন, আপনি কিন্তু অবশ্যই লাইক সিভি গাইডলাইন, এসওপি গাইডলাইন এবং এমনকি এলওআর এর জন্য আপনার কিন্তু টেমপ্লেট দেওয়া থাকে। তো আমি বলবো যে সবচেয়ে ভালো টুল হচ্ছে গুগল। এবং এমনকি লিঙ্কডইনও পাওয়া যায়, আপনি লিঙ্কডইনও যদি সার্চ দেন সরাসরি আপনার চলে আসবে ওই আপনার ফাইলগুলো। তো সাকসেসফুল এসওপি এলওআর এর ভালো টেমপ্লেট কিন্তু আপনি লিঙ্কডইনে পাচ্ছেন। গুগল থেকে ভালো সার্চ টুল হচ্ছে লিঙ্কডইন। তো ওইখানে কিন্তু অনেক ভালো ভালো এসওপি এলওআর এর সিভির ভালো ভালো টেমপ্লেট পাওয়া যায়। তো আমি বলবো হার্ভার্ড, স্ট্যানফোর্ড, তারপরে আপনার আরো কতগুলো যারা আইভি লিগের যে ইউনিভার্সিটি গুলো আছে, ওগুলোর টেমপ্লেট গুলো ফলো করতে, ওগুলো খুবই ভালো এনরিচড এবং এগুলো অনেকেই ফলো করে না। আমি যদি বলি যে এগুলো যদি ফলো করা যায় তাহলে আপনি কমপক্ষে 100 জন থেকে আগায় থাকবেন, এটা আমার পার্সোনাল অপিনিয়ন। থ্যাংক ইউ তোমাকে সাইফ, তোমার ইনফরমেটিভ ছিল তোমার আসলে সাজেশন গুলা, যে আমাদেরকে সবসময় যে মেজর সুপারভাইজার থাকতেই হবে এবং মেজর সুপারভাইজার থেকেই আমরা এলওআর পাবো, ব্যাপারটা এরকম না। যদি কারো মেজর সুপারভাইজার মানে এগ্রি না করে বা কারো যদি নাই থাকে, সো সেক্ষেত্রে তারা অন্য যেভাবে তারা অন্য প্রফেসরের কাছে যাদের সাথে সে ক্লাস করেছে, যাদের আন্ডারে হয়তো বা কোনো কোনো প্রজেক্ট ইনভলভ ছিল, তাদের কাছ থেকে এলওআরটা কালেক্ট করতে পারবে। সো আমি আসলে এখন যাব রেজওয়ানের কাছে। সো রেজওয়ান, তুমি অলরেডি বললে যে কানাডিয়ান ইউনিভার্সিটিগুলো অ্যাপ্লিকেশন প্রসেস। তো আমি একটাই কোশ্চেন তোমাকে করতে চাচ্ছি ইন বিটুইন, যে
কেন মানে আমাদের যারা প্রসপেক্টিভ নিউ কামার্স নিউ স্টুডেন্টস ওরা কেন মানে ইউএস এর দিকে কেন অ্যাট্রাকশনটা বেশি, মানে আমরা কেন মানে লো সাকসেস দেখছি ইন ক্যানাডিয়ান অ্যাপ্লিকেশন প্রসেস অর ক্যানাডিয়ান ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশনস? তুমি যদি এই পয়েন্টটা করো এবং সেটাকে আরো কিভাবে বাড়ানো যায় বা কোনো যদি তোমার স্পেসিফিক সাজেশন থাকে যে কিভাবে একটা সাকসেস, যেহেতু তুমি বললে যে ক্যানাডিয়ান অ্যাপ্লিকেশনের মেন স্টেপটাই হচ্ছে প্রফেসরকে ম্যানেজ করা, সো কিভাবে যে প্রফেসর ম্যানেজের যে ব্যাপারটা এটা যদি আরো সাকসেসফুল কিভাবে হয় যদি তুমি একটু বলো। সো আমরা যারা বাংলাদেশ থেকে আসি মেনলি মনে হয় যে ইউএসএ তে অ্যাপ্লাই করতেছি, কানাডার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে অ্যারাউন্ড 5 to 10% পপুলেশন কানাডার দিকে ঝুঁকতেছে। হ্যাঁ। এটার রিজনটা আমার কাছে মনে হয় যে কানাডিয়ান যারা প্রফেসর আছে তারা কিছু কিছু মেজর জিনিস, যেমন হচ্ছে এখানে কিন্তু সবকিছু প্রফেসর ফান্ড পাবে, সেই ফান্ড অনুপাতে সেই স্টুডেন্ট নিতে পারবে কি পারবে না তার উপর ডিপেন্ড করতেছে। বা একটা ল্যাব থেকে স্টুডেন্ট গ্রাজুয়েটেড হচ্ছে তখনই একটা প্রফেসর একটা নতুন স্টুডেন্টকে নিবে। সো সোললি ডিপেন্ডস অন দ্য প্রফেসর, নট দ্য ডিপার্টমেন্টে বা ইউনিভার্সিটির সাথে স্টুডেন্ট বা প্রফেসর কানেকশনটা কম্পেয়ার টু ইউএসএ খুবই লেস। সো এখানে প্রফেসরকে অ্যাপ্রোচ করাটাই বা পটেনশিয়াল প্রফেসর খুঁজে বের করাটা ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট স্টেপ। পার্টিকুলারলি আমি যখন একজন প্রফেসর দেখতেছি, একটা প্রফেসর অনেক পাবলিকেশন থাকে, সে একটা কো অথর হতে পারে, সে মাঝখানে যে কোনো একটা ছোট একটা কাজ করছে তার ল্যাবে, সেই জন্য সে অথরশিপ পেয়ে গেছে, এবং সেই বেসটা আমি একজন প্রফেসরকে অ্যাপ্লাই দিলাম। সাপোজ একজন করতেছে ক্যান্সার বায়োলজি নিয়ে, কিন্তু তার একটা স্মল কাজ আছে কার্ডিয়াক বায়োলজি নিয়ে। আমি তাকে কার্ডিয়াক বায়োলজি অ্যাপ্রোচ করলাম যে আমার কার্ডিয়াক সায়েন্সে খুব ইন্টারেস্ট আছে, আমি আপনার ল্যাবে কার্ডিয়াক বায়োলজি নিয়ে কাজ করি, বাট দ্য রিয়েল ফ্যাক্ট ইজ দ্য প্রফেসর ইজ নট ওয়ার্কিং ইন দ্য কার্ডিয়াক ফিল্ড। সো তখন কিন্তু প্রফেসর বুঝাই না যে এই স্টুডেন্ট আসলে আমার সম্পর্কে জানে, এটা একটা নেগেটিভ ভাইব দেয়। আবার অনেকে কি করে, জেনারেলাইজড খুব একটা মেল দিয়ে দেয়, আই ডক্টর ড্যাশ ড্যাশ আই ওয়ান্ট টু জয়েন ইউর ল্যাব, আই এম ডুইং দিস, খুবই জেনারেলাইজড, প্রফেসর সম্পর্কে তার বিন্দু মাত্র আইডিয়া নেই। রাদার আই উড সে যে একটা প্রফেসরের তার সবচেয়ে লেটেস্ট পাবলিকেশনটা দেখা, তার ওয়েবসাইট থাকলে তার ওয়েবসাইটে গিয়ে দেখা যে তার ওয়েবসাইটের মেম্বাররা কিরকম, কি কি টাইপ ফিল্ডে সে কাজ করতেছে, এবং পার্টিকুলার যখন পেপার চুজ করতে অবশ্যই দেখো প্রফেসর কোন পেপারে করসপন্ডিং অথর আছে। করসপন্ডিং অথর মিনস দ্যাট এটা তার ল্যাবের পাবলিকেশন, এটা তার গভর্নেন্স পাবলিকেশন, সো এটা তার সম্পর্কে বেশি আইডিয়া দেয়। আর একটা জিনিস আমি বলবো যে ওই যে আগেও বলছি যে অনেক লম্বা চড়া মেইল না লিখে, যে শর্টের মধ্যে শর্ট বাট প্রিসাইজ, হ্যাঁ আর আমি এই কাজ করেছি, ওই যে রাফসান ভাই বা বাকিরা যেভাবে বললো যে আমি একটা টেকনিক জানি, নো দ্যাট ইজ নট দ্য অ্যান্সার, হাউ ডিড ইউ অ্যাপ্লাই দ্যাট টেকনিক। আমি একটা ওই যে এখানে যেহেতু প্রফেসর ইন্টারভিউ, ইউনিভার্সিটি থেকে কখনো ইন্টারভিউ নেয় আমি শুনে নেই, তো প্রফেসর ইন্টারভিউ নিলে সেখান থেকে সবকিছু হয়। আবার অনেক সময় কি হয় যে প্রফেসর আপনার মেইন যে রেফারি আছে তার সাথে কন্ট্যাক্ট করতেছে। সো আমি একজন প্রফেসরের সাথে যখন ইন্টারভিউ কল পেলাম, তার আগে আমার মেইন রেফারিকে বলে রাখা যে স্যার আমি তো অমুক প্রফেসরের সাথে অ্যাপ্লাই করেছি, সে ইন্টারভিউ কল করছে, তো আমার ইন্টারভিউ পরে সে আপনার সাথে কানেক্ট করতে চাইতে পারে। যেন আমাদের প্রফেসর, আমাদেরও যে মেইন রেফারি আছে, সে যেন চমকায় না যায় যে আরে আমার স্টুডেন্ট হঠাৎ করে কোথা থেকে এই প্রফেসর কানেকশন করলো, বা ওই প্রফেসর সে অ্যালার্ট না থাকলো, এটা যে কোনো এটা একটা মেজর ইস্যু হয়। এছাড়া as long as the professor interview goes well, interview like ইন্ডিয়া অবশ্যই মেইলের মধ্যে সাপ্লিমেন্টারি ডকুমেন্ট যেমন কভার লেটার, রেজুমে, তারপর হচ্ছে একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট, এই জিনিসগুলো হাইলাইট করা উচিত। আর অবশ্যই কভার লেটার লিখতে গেলেও ল্যাব স্পেসিফিক হওয়া উচিত। তো এই মেইন জিনিসগুলো থাকে। আমার মনে হয় যে মেইন ইস্যু হচ্ছে যে মানুষ জানে না হয়তো অতটা ডিটেলসে যে কিভাবে থিংস আর ডিফারেন্ট ইন হিয়ার। অ্যান্ড অলসো দ্য পজিটিভ থিং ইজ দ্য ক্যানাডা অ্যাপ্লিকেশন, এখানে ইউনিভার্সিটি গুলোতে কোনো জিআরই লাগে না, আমার কোনো ডাইরেক্ট সেন্ট্রাল অ্যাপ্লিকেশন বেসড মানে কোনো কম্পিটিশন নাই, প্রফেসর নিচ্ছে, এভরিথিং ইজ ডান। সো আর এখানে হচ্ছে যে অ্যাপ্লিকেশন ডেডলাইন গুলো থাকে নর্মালি ইউএসএ যেমন অধিকাংশ বেলায় বাই ডিসেম্বর বা ফার্স্ট উইক অফ জানুয়ারি অধিকাংশ ক্লোজ হয়ে যাচ্ছে। এখানে অ্যাপ্লিকেশন আমি ইভেন নেক্সট ফলের অ্যাপ্লিকেশনটা এপ্রিল মিড মে পর্যন্ত কন্টিনিউ হচ্ছে। সো ইভেন অনেক পার্সন যারা থাকে যে যারা এখনো হচ্ছে তাদের প্রপার ডকুমেন্টস গুলো কালেক্ট করে না, লাইক আইএলটিএস কমপ্লিট করে না, দে স্টিল হ্যাভ টাইম টু কমপ্লিট দেয়ার আইএলটিএস, প্রিপেয়ার ফর দ্য একাডেমিক জার্নি।
হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ রিজওয়ান, খুবই ইনসাইটফুল অ্যান্ড ইনফরমেটিভ। যে আসলে মানে আমরা যখন কোনো প্রফেসরকে রিচ আউট করব, অনেক বড় মানে রচনা লিখবো না বা বড় কোনো ইমেল লিখবো না, বাট আমি ইমেলটা ইনফরমেটিভ কিন্তু শর্ট রাখবো। বাট আমি যদি মনে করি যে আমার সম্পর্কে তার জানার জন্য, তার আমার অনেকগুলা ইনফরমেশন জানতে হলে আমার প্রোফাইল তাকে দেখতে হবে, সেক্ষেত্রে আমি আমার আমার সিভিটা বা আমি আমার কোনো একটা মানে আমার মানে এসওপি টাইপ কোনো লেটার, যে আমি কিরকম রিসার্চ ইন্টারেস্টেড বা করতে চাই, বা আমার ট্রান্সক্রিপ্ট, ওর আমাদের আজকের দিনে আমাদের সবারই লিঙ্কডইন প্রোফাইল বলে একটা প্রোফাইল থাকে, এক্স্যাক্টলি। আমি লিঙ্কডইন প্রোফাইলটাকেও হয়তো বা লিঙ্কটা দিয়ে দিতে পারি। সো যদি কোনো প্রফেসর আমার সম্পর্কে ছোট ইমেলে হয়তো বা সে আমাকে চিনবে না, বাট আমার সম্পর্কে চিনতে হলে বা বুঝতে হলে তার আমার কাজগুলো দেখতে হবে, সেক্ষেত্রে আমরা সাপোর্টিং ডকুমেন্ট হিসেবে অনেক কিছু অ্যাড করতে পারি, বাট ইমেল শুড বি ভেরি শর্ট অ্যান্ড ইনফরমেটিভ। থ্যাংক ইউ সো মাচ রেজওয়ান। এই পর্যায়ে আমি আসলে দেখতে চাই যে আমাদের কোনো কোশ্চেন আছে কিনা অডিয়েন্সের পক্ষ থেকে, এবং যদি কোনো কোশ্চেন থাকে এই পর্যায়ে আমরা হ্যান্ড রেজ করতে পারি, সো আমরা একে একে হয়তোবা কোশ্চেনগুলো তাদের মানে প্রসপেক্টিভ যে কোনো কোশ্চেন থাকে আমরা সেইভাবে অ্যান্সার দেওয়ার চেষ্টা করব, এবং কোনো স্পিকার যদি সেই অ্যান্সারগুলো করতে চায় তার জানার মধ্যে আমরা সেগুলো কভার করবো এখন। হ্যাঁ, রুবায়েত আহমেদ, আপনি হয়তোবা হাত তুলেছেন, যদি কোশ্চেনটা আনমিউট করতে হবে যদি ওরালি বলতে চান, অথবা মেসেজ চ্যাট বক্সে দিতে। জি, আসসালামু আলাইকুম। আমি রুবাইয়াত। আমি বিএমবি 65 ব্যাচ 2016-17 সেশন। আমার আসলে 2-3টা কোয়েশ্চেন আছে। ফার্স্ট কোয়েশ্চেনটা আমি রিমন ভাইকে করতে যাচ্ছিলাম যে কানাডার হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশনের মানে থ্রোআউটটা তো মোটামুটি একটা লাইন আপের আইডিয়া পেয়েছি, কিন্তু কানাডার ভিসা প্রসেসিং এর ব্যাপারটা নিয়ে আমার কিছু কোয়েশ্চেন আছে। মানে হচ্ছে যে আমি অ্যাডমিশন পেলাম, আমি ফান্ডিং এর পেয়েছি, এখন এরপরও কি আমার ব্যাংক স্টেটমেন্ট বা এই জাতীয় ডকুমেন্ট দেখানো লাগে? এটা হচ্ছে আমার ফার্স্ট প্রশ্ন আর কি। Canada visa process is quite different from US. So এখানবেলা আমি আমার বা আশেপাশে যারা আছে তাদের অ্যাপ্লিকেশন সিস্টেমটা দেখেছি যে আমরা যখন ইউনিভার্সিটির একটা প্রফেসরের সাথে আমরা এন্টাইটেল হয়ে যাচ্ছে, এই প্রফেসর আমরা ল্যাব করছি, তো প্রফেসর থেকে আমার ফান্ডিং লেটারটা আসে যে উনি স্টেটমেন্ট করে যে সে আমার এই টাইমে ফান্ডিংটা প্রোভাইড করতেছে। তো আমার বেলা বা আমি আশেপাশে যারা দেখছি তাদেরকে দেখছি যে ওই ব্যাংক স্টেটমেন্ট বা এত ডিটেলস এর দিকে যাওয়া দরকার হয়নি, জাস্ট প্রফেসর ফান্ডিং লেটারটা দেওয়াটাই এনাফ ছিল। এখন অনেকে দেখা যায় যে যদি স্পাউস সহ আসতে যায় তখন দ্যাট ইজ এ ডিফারেন্ট ম্যাটার, কারণ তখন প্রফেসর যে ফান্ডিং লেটার দেবে, ফান্ডিং লেটার ইজ নট ফর ইউর পার্টনার, ইজ ফর ইউ, সো দ্যাট উড নট কভার ইউর স্পাউস, তো তখন একটা ডিফারেন্ট ম্যাটার কাজ করে। ওকে, থ্যাংক ইউ ভাইয়া। এরপরে আমার এটা একটু জেনারেলাইজড কোয়েশ্চেন, যে আমরা তো ডিপার্টমেন্টে মাস্টার্স যখন করি আমরা দেখা যায় যে আমাদের যারা পিআই থাকে বা প্রফেসর থাকে, সুপারভাইজার, তাদের সাথে আমরা খুবই ক্লোজ অ্যাপ্রক্সিমেশনে কাজ করি। তো এই কালচারটা আসলে বাইরের কান্ট্রি গুলোতে কিরকম? মানে প্রফেসর হচ্ছে আমাকে আসলে কিভাবে গাইড করবে বা তার সাথে আমার রিলেশনটা কিরকম, কোন পর্যায়ে থাকে, এটা আমি মানে সবার কাছ থেকেই মানে একটু জানতে চাচ্ছিলাম যে আমাদের ডিপার্টমেন্টের কালচার থেকে জিনিসটা আসলে কতটুকু ডিফারেন্ট। এটা কি তো আমি মানে বলি তাহলে প্রথম। অবশ্যই আমি এখানে আমার যে এক্সপিরিয়েন্সটা দেখছি যে এখানে প্রফেসরের সাথে অনেক মানে ডাইরেক্ট কানেকশন নিয়ে কাজ হয়। আমি আমার প্রতি উইকে আমার ল্যাব মিটিং হবে, ল্যাব মিটিং আমি আমার এক সপ্তাহে যা যা কাজ করেছি সবকিছু প্রেজেন্ট করে, আমার পিটফলস, আমি এখানে সমস্যা হচ্ছে, গ্রুপ মিলে পুরো ল্যাব বসে আমরা ডিসকাশন করি যে কিভাবে আমরা এই জিনিসটা ওভারকাম করতে পারি, বা প্রফেসরের সাথে আমার একটা আর্জেন্ট ম্যাটার নিয়ে ডিসকাশন করা দরকার। আমি দেখতেছি প্রফেসর, অবশ্যই এটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট না যে ডাইরেক্ট যে প্রফেসর রুমে ঢোকা, এটা সমস্যা, এটা কখনো একটা প্রফেশনাল অ্যাপ্রোচ না। প্রফেসরকে মেইল করে জানাচ্ছি যে আমার একটা ব্যাপারে সমস্যা হচ্ছে, তুমি যখন ফ্রি হবে আমার ইমিডিয়েট কিছু হেল্প দরকার, তখন প্রফেসরই বলে যে আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে আমরা লাঞ্চের পরে মিট আপ করি, কথা বলি। হ্যাঁ, অধিকাংশ বেলায় দেখা যায় যে কনফারেন্সে যাচ্ছি, প্রফেসরের সাথে একসাথে কনফারেন্সে যাচ্ছি, খুব ফ্র্যাঙ্ক। ইভেন দেখা যাচ্ছে প্রফেসর বিভিন্ন ইনভাইটেশনে যাচ্ছে, তখন কিন্তু একাডেমিক ব্যাপার নিয়ে কথা হয় না, তখন একাডেমির বাইরে তার জার্নি নিয়ে আমাদের মানে
it's a person, not just academic relationship. Mo- uh, Over the time, it becomes a personal relationship. Also, like in Canada, তুমি একদম ফার্স্ট দিন থেকে তুমি তোমার প্রজেক্টে কাজ শুরু করতেছো। একদম ফার্স্ট দিন যেদিন তুমি ল্যাবে জয়েন করতেছো, ইউ নো হোয়াট ইজ ইউর প্রজেক্ট, ইউ হ্যাভ স্টার্টেড, ইউ উইল ডাগ ডিপ ইনটু ইট, এন্ড থ্রু আউট দ্য টাইম তুমি এই ল্যাবে স্টিক থাকতেছো। যদি না তোমার প্রফেসরের সাথে কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্ট হয়, অন্য ল্যাবে যাওয়া, আদারওয়াইজ ইটস pretty much consistent. So, and it becomes, it depends on both professor and the student, how you are handling your things. তোমার এমন হতে পারে প্রফেসর একটা ডেডলাইন দিছে, বাট you cannot finish the thing, or you feel that you can't finish. Just tell directly যে আমার মনে হয় এই টাইমলাইনের মধ্যে I cannot do this thing, I need more time. They are also considered, they have also been graduate students. So yeah, it becomes a good relationship. It's not indirect, it's most of the time it's a direct relationship. আমি মনে হয় হচ্ছে এর সাথে কিছু অ্যাড করতে চাই, মানে ইউএস এর ইউনিভার্সিটি গুলির পার্সপেক্টিভ থেকে। আমাদের আমাদের ডিপার্টমেন্ট থেকে যেসব প্রোগ্রামগুলিতে আসে, ইউজুয়ালি সেই প্রোগ্রামগুলি সেন্ট্রাল অ্যাডমিশন হয় মোস্ট অফ দ্য কেসেসে। কিছু কিছু ভিন্নতাও আছে যে ডাইরেক্ট প্রফেসরের আন্ডারে আসছে। তো সেন্ট্রাল অ্যাডমিশন হলে পরে যেইটা সুবিধা সেটা হচ্ছে আমি কিছু রোটেশন করার সুযোগ পাই। যে আমাদের প্রথম বছরে দেখা যায় যে সে 3টা ডিফারেন্ট ল্যাবে আমি রোটেট করতে পারবো। তারপরে রোটেশন শেষ হলে পরে তখন পিআইও যদি চায় আমাকে নিতে এবং আমিও যদি চাই সেই পিআই এর কাছে যেতে, তখন হচ্ছে কি আমি সেই পিআই এর কাছে যাই। এটা হচ্ছে কি ইউএস এর সাথে কানাডার মোস্ট প্রবাবলি মেজর ডিফারেন্স ইন টার্মস অফ চুজিং দ্য ল্যাব। আর পিআইরা এটা এক একজন এক এক রকম হয়। কেউ কেউ ওপেন ডোর পলিসি মেনটেন করে, কেউ কেউ ক্লোজ ডোর পলিসি মেনটেন করে। ক্লোজ ডোরের ক্ষেত্রে রিমন যেভাবে বললো সেটাই হচ্ছে গিয়ে বেস্ট অ্যাপ্রোচ। আর ওপেন ডোর যেটা আমার পিআই যেরকম ওপেন ডোর মেনটেন করে, সো আমি জাস্ট নক করি যে এটা করতে পারবো, এটা কি করা যাবে কিনা। সো হি রেসপন্স ইফ হি হ্যাজ টাইম। যদি তার সময় না থাকে তখন সে বলে যে হচ্ছে গিয়ে এখন আমি বলতে পারতেছি না, তুমি আমার সাথে কিছুক্ষণ পরে এসে কথা বলো, বা কালকে আমরা কথা বলবো এটার ব্যাপারে, বা মিটিং এ কথা বলবো এটা। আর আমি যেটা মনে করি যে এই রোটেশনের ব্যাপারে যেটা সুবিধা হয় সেটা হচ্ছে কি আমি বুঝতে পারি যে আমি এই ল্যাবটার জন্য সুটেবল কিনা, আমি 5 বছর এই ল্যাবে কাজ করতে পারবো কিনা, পিআই এর সাথে আমার সম্পর্ক যেটা আছে আমি সেরকম সম্পর্ক চাই কিনা। কেউ কেউ হ্যান্ডস অন পিআই পছন্দ করে, যে আমার সাথে সাথে কাজ করবে, আমাকে কাজ দেখায় দিবে। কেউ হ্যান্ডস অফ পিআই পছন্দ করে, যে পিআই আমার সাথে কাজ করবে সেটা আমি চাই না, আমি পিআই এর সাথে ডাইরেক্টলি ইন্টারেক্ট করতে চাই না, আমি ভয় পাই বা আমি পছন্দ করি না, স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি না। তো সেক্ষেত্রে হচ্ছে কি সে ধরনের পিআই এর কাছে যাওয়া যায়। এইটা আমার কাছে মনে হয় যে ইউএস এর ইউনিভার্সিটি গুলির যে প্রোগ্রামগুলি আছে বা এই প্রোগ্রামগুলিতে যেভাবে আমরা ঢুকি সেখানে একটা বিশাল বড় অ্যাডভান্টেজ হিসাবে কাজ করে আমাদের জন্য। কারণ আমি যখন বাইরের দেশে বসে, বাংলাদেশে বসে কোনো একটা পিআই কে নক করছি মেইল করে, তার ব্যাপারে আমি অ্যাকচুয়ালি জানতে পারছি না, তার ল্যাব এনভায়রনমেন্টের ব্যাপারে জানতে পারছি না। এবং অনেক সময় দেখা যায় যে আমরা এমন একটা এনভায়রনমেন্টে গিয়ে পড়ি যে খুবই টক্সিক এনভায়রনমেন্ট, যেখানে অ্যাকচুয়ালি 4-5 বছর সার্ভাইভ করা খুব ডিফিকাল্ট হয়ে যায়। আর পিএইচডি একটা লম্বা জার্নি, তো সেক্ষেত্রে অনেক আপস এন্ড ডাউনস তখন হয়। সো আই গেস এই জিনিসটা হচ্ছে কি ইউএস এর ইউনিভার্সিটির ক্ষেত্রে খুব ভালো একটা অ্যাডভান্টেজিয়াস পজিশন আমাদেরকে থ্যাংক দিতে ইউ দেয়। রাফসান। আমাদের আসলে আরো অনেক কোশ্চেন আছে, যদি আমরা সেগুলো অ্যাড্রেস করি। যদি রুবায়েত আহমেদের আর কোনো কোশ্চেন না থাকে, আমি সেকেন্ড কোশ্চেনে যাই। সেটা হচ্ছে ফ্রম অ্যালেক্স। হাই, ডু থিমাটিক রিভিউ পেপার Q2 add any value or can I show it as a writing sample note I am the second author? যদি এটা কেউ অ্যাড্রেস করো। ফারহানা বলবে? ফারহানা অ্যাড্রেস করতে পারো, আনমিউট করতে হবে। হ্যাঁ, রিভিউ পেপার তো অবশ্যই আপনি অ্যাড করতে পারেন, কারণ এটা হচ্ছে গিয়ে রাইটিং স্কিল প্রুভ করে। সো অবশ্যই যে কোনো রিভিউ পেপার অ্যাড করা যাবে। আর সেকেন্ড অথর অবশ্যই এটাও একটা ভালো জিনিস। যে কোনো পেপারে অথরশিপেরও একটা ব্যাপার থাকে, আপনি অথরশিপে কোন পজিশনে আছেন। ফার্স্ট অথর বলে বোঝায় যে ফুল কাজটা আপনার কন্ট্রিবিউশন সবচেয়ে বেশি, সেকেন্ডটা কাছাকাছি। সো অবশ্যই এটা একটা ভালো রাইটিং স্যাম্পল হিসেবে কাজ করে। কিন্তু আমি বলবো যে রিসার্চ পেপার গুলা রিভিউ পেপারের উপরে থাকে, কারণ হচ্ছে রিসার্চ মানে আপনি অ্যাকচুয়ালি কাজটা করেছেন। সো বেটার হয় রিভিউও লিখেন, বাট রিসার্চের সাথে যোগাযোগ থাকলে সেটা বেটার হিসেবে কাজ করে। ইভেন কোনো পোস্টার প্রেজেন্টেশন যদি থেকে থাকে সেগুলোকেও তারা পছন্দ করে। ইভেন সিভিতে একটা আলাদা সেট অফ জায়গা করা যেতে পারে স্কিলস, যে আমি এই টাইপ অফ স্কিলস আমার আছে, তখন
হয়তো বা আমরা অনেক কাজ করি যেটাতে আমাদের পেপার নেই, বাট আমরা ওইটা করেছি বলে আমার স্কিল আছে, তখন স্কিলটাও আমরা এইভাবে অ্যাড করতে পারি, কারণ এই জিনিসটা তারা অনেক পছন্দ করে। থ্যাংক ইউ ফারহানা। আমাদের পরবর্তী কোশ্চেন ফ্রম নাজনীন। হাই, ইজ দেয়ার এনি পিএইচডি কোয়ালিফিকেশন এক্সাম ইন কানাডা অ্যাজ লাইক উই হার্ড অ্যাবাউট ইউএসএ? সো মেবি রিমন, তুমি আবার অ্যাড্রেস করতে পারো কোশ্চেনটা, যদিও তুমি সো কয়েকবার এটা বলেছো, আরেকবার যদি বল। সো এখানে প্রসেসটা হচ্ছে পিএইচডি কোয়ালিফিকেশন এক্সাম বলতে আমরা এখানে ক্যান্ডিডেসি এক্সাম, সেটা নর্মালি হচ্ছে যে বাই থার্ড ইয়ার, নর্মালি সেকেন্ড ইয়ার শুরু হওয়ার পর পরই এক্সামটা শুরু হয়। এটা বেসিক্যালি আমি 2 বছর যে আমার যে ল্যাবে কাটাইছি, সেই ল্যাবে যে কাজ করেছি এবং সেটা দিয়ে আমি কি পটেনশিয়াল আরো কি ফার্দার এক্সপ্লোর করতে পারি আমার রিসার্চের হিসাবে, আমার পটেনশিয়ালটা কিরকম সেটা জাজ করা হয়। সো ইটস নট লাইক যে আমি এই ক্যান্ডিডেসির আগে থেকে পরে থেকে আমার কাজ শুরু করবো, ক্যান্ডিডেসির আগে থেকে আমার প্রজেক্টের কাজ শুরু হয় এবং থ্রু আউট দ্য টাইম এটা চলতে থাকে। ক্যান্ডিডেসি এখানে ইজ লাইক কোয়ালিফিকেশন এক্সাম, নর্মাল হচ্ছে ইটস লাইক মোর অফ অ্যান অফিসিয়াল থিং, যে আসলে প্রফেসর যে স্টুডেন্ট নিচ্ছে ডিপার্টমেন্ট জাজ করতেছে যে তার পটেনশিয়ালটা কিরকম, যে এ আসলে পিএইচডি এই ডিগ্রি নেওয়ার মতো কোয়ালিফাইড কিনা। কিন্তু অলরেডি বাই দ্য টাইম ইউ টুক ইউর ক্যান্ডিডেটস এক্সাম, you have already established a good relationship with your professor, and the professor, in fact, if the professor is happy, really you are right on your right on the track of your project. So yeah, not like a straight thing, but in here in Canada it's like an just a official purpose, যে একটা পরীক্ষা দিতে হবে, পরীক্ষা দিয়ে তুমি পিএইচডি স্টুডেন্ট থেকে পিএইচডি ক্যান্ডিডেটে কনভার্ট। থ্যাংক ইউ রিমন। আমাদের আরো কোনো কোশ্চেন, আমি চ্যাট বক্সে কোশ্চেন দেখতে পাচ্ছি না, যদি আরো কোনো কোশ্চেন থাকে আমরা হ্যান্ড রেজ করতে পারি, ওর ফেসবুক লাইভ স্ট্রিমে যদি কোনো কোশ্চেন থাকে সেটা আমরা এখানে যদি কেউ আমাদেরকে একটু কোশ্চেনটা শেয়ার করে। মাজিয়া, আমি একটা কমন কোশ্চেন করতাম, যদি হ্যাঁ, অফকোর্স ভাইয়া। কানাডাতে এবং ইউএসএ তে প্রথম একটা স্টুডেন্ট যখন আসে পিএইচডি করতে, তার লাইফ কস্টটা, মানে পিএইচডি থেকে এই প্রোগ্রাম থেকে স্কলারশিপ বাবদ বা যেভাবেই হোক যে টাকাটা পায়, সেটা দিয়ে এভাবে এখানে এসে কিভাবে সার্ভাইভ করা যায় আর কি, বা সচরাচর স্টুডেন্টরা কিভাবে সার্ভাইভ করে, এবং এই ব্যাপারে যদি কেউ কিছু বলতো আর কি। আচ্ছা, এই ব্যাপারটা তো আসলে বোথ কানাডা এবং বোথ ইউএসএ, দুই জায়গাতেই ব্যাপারটা সেম। সো মানে রিমন যদি কানাডার পার্টটা বলো, আর ইউএসএ আমাদের এখান থেকে যদি সাইফ বা আর কেউ বলতে চাও, সো মানে দুইজনে আমাদেরকে একে একে শেয়ার করো। রিমন শুনতে পাচ্ছি না, তুমি আনমিউট করতে হবে। সরি, এখন শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ। So, আমি আমার এক্সপিরিয়েন্সটা বলতে পারি। এখানে যে স্টাইপেন্ডটা দেয় প্রফেসর কাছ থেকে আসে, দ্যাট ইজ কোয়াইট এনাফ টু সার্ভাইভ অ্যালোন, বাট নর্মালি দেখা যায় যে সেটা হতে হবে যে শেয়ার্ড অ্যাপার্টমেন্টে থাকতে হয়, যে 4-5 জন, সরি 2-3 জন গ্রাজুয়েট স্টুডেন্ট একটা অ্যাপার্টমেন্ট নিয়ে থাকতেছে। স্টুডেন্ট যে ডর্মটা আছে দ্যাটস কোয়াইট হায়ার এক্সপেন্স। তো শেয়ার অ্যাকোমোডেশন ছাড়া বাকি যা এক্সপেন্স আছে ইটস কোয়াইট সার্ভাইভ করার জন্য। আর যদি পার্টনার নিয়ে আসে কেউ, তখন জিনিসটা দ্যাট দেন ইট বিকামস ভেরি ইজি, আর আই উড সে দ্যাট তখন জিনিসটা অনেক বেশি বেটার হয়, যে দুজন মিলে একসাথে থাকতেছে, নিজেদের মতো করে চলতেছে এবং স্ট্যান্ডার্ড লাইফ মেনটেন করা যায়। সাইফ যদি বলতে চাও ইউএসএ এর তোমার এক্সপিরিয়েন্স ওয়াইজ। তো আমি যে শহরে আছি অ্যাকচুয়ালি ওটাতে যে স্টাইপেন্ড দেয় না, অ্যাকচুয়ালি মানে যে আপনার বাসা ভাড়া বলেন, প্লাস আপনি যদি ডিপেন্ডে নামতে চান, অথবা অথবা যদি একটা বেবি থাকে, আমি মনে করবো এনাফ। আর অগাস্টা শহরে আপনার লাইক বাসা ভাড়া আমি বলবো এভারেজ 2 রুমে যে বাসা ভাড়া ওগুলোতে 1000-এর মতো, 1000 থেকে 12,000 এরকম। আর
এই তো। আর আপনার যদি গ্রোসারি টোসারি যদি চিন্তা করেন, সব মিলে অ্যাকচুয়ালি ডিপেন্ডস অন আপনি কিভাবে আপনি এক্সপেন্ডিচার নিজের খরচ করছেন। তো বলবো অ্যাপ্রক্সিমেটলি $1500 ভিতরে সব হয়ে যায়। তো আমার মনে হয় না তো এত এত লাগে। তো এটা ডিপেন্ড করে আপনি কোন স্টেটে আছেন। তো স্টেট টু স্টেট ভ্যারি করে আসলে। থ্যাংক ইউ। সো এটা একটা ব্যাপার যে আমাদেরকে অ্যাপ্লিকেশন যখন আমরা প্রসেস করি তখন হয়তো বা আমাদের এটা মাথায় রাখা উচিত যে আমি কোন শহর বা কোন স্টেটে যাচ্ছি, যদি মানে আমার এরকম কোনো কনসার্ন থাকে যে ফাইনান্সিয়ালি আমি যে স্টাইপেন্ডটা পাবো সেটা আমার এনাফ হবে কিনা টু কভার মাই স্টে দেয়ার ফর 5-6 ইয়ার্স। সো এটাও আসলে মাথায় রাখা উচিত। মোস্ট অফ দ্য টাইম এটা কাভার হয়ে যায়, বাট কিছু এক্সেপ্ট কিছু মানে বড় শহর যেমন বস্টন, আমি জানি বস্টনে বা ক্যালিফোর্নিয়াতে আমি যেখানে আছি এখানে হয়তো বা গ্র্যাজুয়েট স্টুডেন্টদের যদিও এদের স্টাইপেন্ডটা মানে অ্যাডজাস্ট করে দেয়া হয় স্টেটের কস্ট ওয়াইজ, বাট অ্যাডজাস্টমেন্টের পরেও ইটস কাইন্ড অফ চ্যালেঞ্জিং অ্যান্ড ডিফিকাল্ট। সো আমাদেরকে এই ব্যাপারটাও মাথায় রাখা উচিত যদি কারো এই ব্যাপারে কোনো কনসার্ন থাকে। আপু আমি একটা কথা বলবো। অফকোর্স। হ্যাঁ, আর একটা জিনিস আমরা ভুলে যাই যে আমরা কোন এরিয়াতে আসতেছি, ইউএসএ বা কানাডার, যে ওখানে যে টেম্পারেচার আছে সেটার সাথে সুটেবল আমি করতে পারবো কি। যেমন আচ্ছা, সাপোজ আমি আমার কথাই বলতে পারি যে আমি এখানে চলে আসছি, আমি হ্যাঁ আগে থেকেই জানতাম যে এখানে বছরের 4-5 মাস প্রচুর ঠান্ডা হবে, ঠান্ডা মানে -30 এর মতো বছরে 3 মাস থাকবে। এম আই মেন্টালি প্রিপেয়ার ফর দ্যাট থিং? হয়তো আমরা বাংলাদেশে বসে আমরা ভাবি যে হ্যাঁ আমরা একটা আমার হয়ে গেলেই হয়েছে, বাট ইউ অলসো নিড টু কনসিডার দ্যাট ইফ ইউ ক্যান লিভ ইন দ্যাট সিচুয়েশন, যে বাইরে প্রচুর ঠান্ডা থাকবে বা খুব গরম হবে, এরকম কোন এনভায়রনমেন্ট আমি চলে যাচ্ছি কিনা, সুট করতে পারবো কিনা। থ্যাংক ইউ রিমন। আমাদের আরো আসলে অনেক কোশ্চেন আমি দেখতে পাচ্ছি চ্যাট বক্সে এখন। ফ্রম সুমাইয়া বিনতে হান্নান, হাই, শুড লোকাল জার্নাল পেপার্স বি ইনক্লুডেড ইন সিভি? উইল ইট গিভ এনি নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট? আই হ্যাভ অনলি 3 লো ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টর পেপার্স। তো যদি রাফসান কোশ্চেনটা অ্যাড্রেস করো। থ্যাংক ইউ আপু। আমার কাছে মনে হয় যে যে কোনো পেপার, সেটা লো ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টর জার্নাল হোক, লোকাল জার্নাল হোক, ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল হোক, সেটা অ্যাড করা উচিত সিভিতে। যদি না হচ্ছে গিয়ে কোনো আহ, আহ, কোনো আহ, বাজে কাজ হয়, যে হচ্ছে গিয়ে রিট্র্যাক্ট করা হচ্ছে পেপার বা এ ধরনের কোনো কাজ যদি না হয়, তাহলে যে কোনো জার্নালের যে কোনো পেপারই হচ্ছে গিয়ে আমার কাছে মনে হয় সিভিতে অ্যাড করা উচিত। কারণ দের ইজ আ হাই চান্স যে তারা জার্নাল খুলে সেই পেপার পড়বে না, যদি না কেউ স্পেসিফিক প্রফেসরের কাছে অ্যাড্রেস করে। আর প্রফেসর যদি ইচ্ছা হয় তখন প্রফেসর হয়তো বা পড়তে চাইবে। কিন্তু যদি আমি পেপারটা অ্যাড করি তাহলে হচ্ছে কি যে ওকে, হি শি অর হি পাবলিশ সাম পেপার, হি অর শি পাবলিশ সাম ওয়ার্ক দ্যাট ডিড সাম ওয়ার্ক দ্যাট গট পাবলিশড। সো আমার কাছে মনে হয় যে এটা অবশ্যই সিভিতে অ্যাড করা উচিত, যে কোনো পেপারে, সেটা ছোট পেপার হোক, বড় পেপার হোক, লোকাল পেপার হোক, ইন্টারন্যাশনাল পেপার হোক। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ রাফসান, খুবই ইনফরমেটিভ অ্যান্সার। এরপর আমি চ্যাট বক্সে আরো কোশ্চেন দেখছি ফ্রম নরিন। হাই, ইন পার্সুইং গ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রাম, হাউ ইম্পর্টেন্ট ইজ ইট টু হ্যাভ এ গুড আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ স্ট্যাটিস্টিক্স অ্যান্ড স্ট্যাটিস্টিক্যাল সফটওয়্যার লাইক আর? সো আমি মনে করছি যে রিমন অলরেডি বলেছো যে তোমার স্ট্যাটিস্টিক্স অ্যান্ড কম্পিউটেশনাল স্কিল আছে। সো তুমি যদি কোশ্চেনটা অ্যাড্রেস করো। আনমিউট করতে হবে, আনমিউট করতে হবে। সরি ফর দ্যাট। সো আমি দুইটা পার্সপেক্টিভ বলতে পারি। আমার ল্যাবে যেমন হচ্ছে, আমাদের ল্যাব গ্রুপ হচ্ছে 8 জনের একটা ল্যাব গ্রুপ। এর মধ্যে শুধুমাত্র কম্পিউটেশনাল বা ডেটা অ্যানালিসিস, মানে লার্জ ডেটা অ্যানালিসিস যেটা বলে সেটা নিয়ে আমি কাজ করতেছি। বাকিরা কোর বেঞ্চ ওয়ার্ক করতেছে, আমার নর্মাল মলিকুলার বায়োলজি স্টাফ, কিউপিসিআর, ওয়েস্টার্ন ব্লটিং, স্টেইন, বা আরো যে কার্ডিয়াক ফিল্ডে আমাদের নর্মাল কাজ যেগুলো সেগুলোই করতেছে। এদের বেলায় আমাদের বেলা বেসিক জিনিস হচ্ছে যে আমরা বেসিক স্ট্যাটিস্টিক্স, আমি কেন 2 ওয়ে অ্যানোভা করতেছি, 1 ওয়ে অ্যানোভা কেন করতেছি, বা টি টেস্ট কেন করতেছি, একদম বেসিক যেটা আই বিলিভ আমাদের আন্ডারগ্রাডে এখনো পড়ানো হচ্ছে। দ্যাট আন্ডারস্ট্যান্ডিং ইজ ইম্পর্টেন্ট। কারণ আমি একটা অ্যানালাইসিস করলাম কিন্তু আমি জানি না কোন টেস্টটা করবো বা হোয়াট ইজ দ্য রিজন বিহাইন্ড ইট, দেন সাপোজ যেখানে আমার 2 ওয়ে অ্যানোভা করার কথা আমি টি টেস্ট করলাম, টি টেস্ট উইল শো সিগনিফিকেন্স ইন দ্যাট, but does it really actually a valuable information? No, that is not the right test I am doing. It gives a bad impression of your understanding. So এই বেসিক আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা থাকলেই দ্যাট ইজ এনাফ।
আর যদি কেউ যদি অ্যাডভান্স প্রোগ্রামিং নিয়ে কাজ করতে চায়, যে ফিউচার আগ্রহী, যে আমি আসলে আমার ক্যারিয়ারটা আমি যেমন বাল্ক আর্নের সেক বা যখন আমি হচ্ছে সিঙ্গেল সেল আর্নের সেক বা এই টাইপের কম্পিটিশনাল ইনভলভ কাজগুলো করতেছি, তখন আমার বেটার আন্ডারস্ট্যান্ডিং দরকার যে আমি কেন উইলকক্স টেস্ট করতেছি, কেন মাস্ক টেস্ট করতেছি। দ্যাট ইজ এ ডিফারেন্ট থিং, বাট দ্যাট ইজ নট অ্যাপ্লিকেবল ফর অল। থ্যাংক ইউ রিমন। সো খুবই ইনফরমেটিভ ইনফরমেশন যে আমরা যদি পার্সিউইং এ গ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামস, আমাদেরকে স্ট্যাটিস্টিক্যাল আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা থাকতে হবে যে আমি কি টেস্ট করতে যাচ্ছি। মানে আমি একটা টেস্ট করে দিলাম, সিগনিফিকেন্স হয়ে গেল, আসল ব্যাপারটা সিগনিফিকেন্ট না। সো এটা অবশ্যই সায়েন্টিফিক্যালি খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা ব্যাপার। সো এই আর কি। আমাদের আরো কোনো কোশ্চেন থাকলে যদি কারো ফ্রম অডিয়েন্স, উই ক্যান রেজ ইউর হ্যান্ড অর লিভ ইউর মেসেজ ইন চ্যাট বক্স। আমরা আসলে সময়ের খুব শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি। আই থিঙ্ক উই ক্রস অলমোস্ট মোর দেন 10 minutes ফর অ্যান্সারিং আওয়ার Q&A। সো যদি কারো আর কোনো কোশ্চেন থাকে সংক্ষেপে আমরা হয়তো বা অ্যাড্রেস করতে পারবো। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। আমি বিএমবি 67 ব্যাচ থেকে বলছি। আমার খুবই ছোট একটা কোয়েশ্চেন ছিল যে ইউএসসি যে কোর্স ওয়ার্কের যে লোডটা, সেটা মানে সেটা কতটা মানে কঠিন, বা এটার রিকোয়ারমেন্টটা কেমন থাকে আমার পরবর্তীতে পিএইচডি কন্টিনিউ করতে, এটা যদি একটু এলাবোরেট করতে। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ ফর ইউর কোশ্চেন। আর এই কোশ্চেনটার জন্য আমি রাফসানের কাছে যাব, যেহেতু তুমি 4th ইয়ার, তুমি কমপ্লিট করে ফেলেছো কোর্স, তো এটা ইজি হবে তোমার জন্য অ্যান্সার করা। তুমি যদি অ্যাড্রেস করো। ইউএস এর পিএইচডি পিটফল হচ্ছে কি, এটা সব থেকে নেগেটিভ জিনিস হচ্ছে কি এটাই যে কোর্স ওয়ার্ক করা লাগে 2 বছর অ্যাটলিস্ট। কোর্স ওয়ার্কটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং কোর্স ওয়ার্কে গ্রেড ধরে রাখাটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। কোর্স ওয়ার্কে যদি আমি গ্রেড ধরে না রাখতে পারি, তাহলে আমি সেবাটিক্যালে চলে যাব। তারপরে হচ্ছে গিয়ে আমাকে কিক অফ করবে প্রোগ্রাম থেকে। সো কোর্স ওয়ার্ক করাটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং কোর্স ওয়ার্কে গ্রেড ধরে রাখাটা খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট এই ব্যাপারে। আমাদের লাইফ হ্যাপেন্স, সো দেয়ার আপস এন্ড ডাউনস ইন আওয়ার লাইফ, কিন্তু গ্র্যাজুয়েট স্কুলগুলি ইউজুয়ালি সাপোর্ট করে স্টুডেন্টদেরকে এসব ক্ষেত্রে। যদি কারোর কোনো মেজর ইস্যুজ এর কারণে কোনো একটা গ্রেড যদি খারাপও চলে আসে, দে ইউজুয়ালি সাপোর্ট ইট, দে ইউজুয়ালি অ্যালাউ দ্য স্টুডেন্ট টু কন্টিনিউ দ্য স্টাডি ফর আ ওয়াইল, কিন্তু তার হয়তো ওই কোর্সগুলি রিটেক করতে হবে। আমার মনে হয় এই কোয়েশ্চেনের অ্যান্সারটা আমি দিয়ে ফেলেছি। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ রাফসান। অ্যান্ড আমি অ্যাড করতে চাই যে মানে এই কোর্স ওয়ার্কের যে রিকোয়ারমেন্টটা, এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, যেটা অলরেডি রাফসান বলল। আমার নিজের আমি যেখানে পিএইচডি করেছি সেখানে আমি যদি আমার এক্সপিরিয়েন্সটা বলি, যে আমাদের যে টিএ শিপ বা আরএ শিপ মেনটেন করার জন্য একটা ম্যান্ডেটরি মিনিমাম রিকোয়ারমেন্ট থাকতো, এবং টি এর জন্য এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। যদি সামহাও কোনো কারণে ড্রপ করে দেন দেয়ার রিকোয়ারমেন্ট, ইউ উইল লুজ ইউর টিএশিপ ফর সার্টেন টাইম, যেটা রাফসান বললো যে সাবাটিক্যালে চলে যেতে হয় বা এর পরবর্তীতে হয়তো বা প্রোগ্রাম থেকেই কিক আউট হয়ে যায়। বাট ইভেন কিক আউট হয়তো বা পরের স্টেপ, ইভেন আমার টিএশিপি যদি ক্যান্সেল হয় বা টিএশিপি যদি কন্টিনিউ না হয়, আই কান্ট কন্টিনিউ মাই গ্র্যাজুয়েট স্টাডিজ বিকজ মাই tuition fees should come from this টিএশিপ, right? So yeah, it's very important aspect. Okay, সো আমি আর কোনো কোশ্চেন দেখতে পাচ্ছি না আমাদের চ্যাট বক্সে। যদি আর কারো কোনো কোশ্চেন না থাকে, আমি জানি এই যে টপিকটাতে আমরা আজকে আমরা কথা বললাম, যে ডুবানা টক 23-তে যে এই টপিকটাতে, এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড হ্যাপেনিং অ্যাট দিস মোমেন্ট, যেহেতু মানে অ্যাপ্লিকেশন সিজন চলছে। এবং যদিও আমরা বলছি যে অ্যাপ্লিকেশন টু ইউএস নর্থ আমেরিকা ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট, ভেরি চ্যালেঞ্জিং, ভেরি কমপ্লেক্স প্রসেস, বাট আসার কথা হচ্ছে এইটা যে প্রতি বছরই গ্র্যাজুয়ালি ইচ এন্ড এভরি ইয়ার উই সি দ্য ইনক্রিজ নাম্বার অফ নিউ প্রসপেক্টিভ কামার্স, নট লাইক ডিক্রিজ নাম্বার। সো সেটা খুবই একটা আশাজনক একটা কথা। সো এটাই হোপ যে আমাদের আজকের এই টকটা হেল্প করবে, যে নিউ নট অনলি দিস ইয়ার, মেবি দ্য স্টুডেন্টস উইল কাম নেক্সট ইয়ার অর দ্য ফলোইং ইয়ার্স। সো আমি যদি একটু সামারাইজ করতে চাই আজকের এই টকটাকে, সেটা আমি বলবো যে একটা সাকসেসফুল গ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামের অ্যাপ্লিকেশনের জন্য আমরা জানি নর্থ আমেরিকাতে, আমেরিকা অ্যান্ড কানাডাতে কিছুটা ডিফারেন্স, বাট আমি যদি কভার করি আমেরিকা পার্টটা প্রথমে, যে তোমার
কয়েকটা কি ইম্পর্টেন্ট স্টেপস, এবং সেটা হচ্ছে নট অনলি রেজাল্ট, নট অনলি রিসার্চ, তুমি তোমার সিভিটা কিভাবে প্রিপেয়ার করছো, তোমার এসওপিটা কত ইউনিক হচ্ছে, এবং এসওপি নিয়ে অলরেডি আমাদের স্পিকার্সরা যে কথাগুলো বললো যে অনেকগুলো ইম্পর্টেন্ট আসপেক্ট মনে রাখতে হবে এসওপি লেখার সময়। আমি শুধুই মানে গদবাঁধা রচনা লিখবো না, আমি শুধুই আমার কোয়ালিফিকেশন কি কি জানি সেটা লিখবো না, এটা স্টোরির মতো হতে হবে বাট সাইন্টিফিক্যালি, নট লাইক ভেরি ইমোশনাল, not like only technique wise, it's a technically it is a like storytelling based on your experience, based on your qualification. So এগুলো আমরা মনে রাখতে হবে। এবং কানাডার ব্যাপারে যেটা রিমন যেটা বারবারই ফোকাস করলো যে কানাডার অ্যাপ্লিকেশন প্রসেস কোয়াইট ডিফারেন্ট ফ্রম ইউএস, বাট স্টিল দ্য কম্পোনেন্ট গুলা অলমোস্ট কম্পোনেন্ট, যেটা যে তুমি কিভাবে প্রফেসরকে রিচ করবে, কিরকম তোমার এলওআর এর জন্য কিরকম ভাবে প্রিপারেশন নিতে হবে, বা একটা সফট লেখার গাইডলাইন কাছাকাছি। সো আমি মনে করি যে আমাদের আজকের এই টক সেশনটা মানে কাভার করেছে প্রত্যেকটা ইচ এন্ড এভরি স্টেপস টু টাচ বেস, and we try our best to answer all the questions from audience as well. So আমরা আশা করি যে আমরা বাংলাদেশ থেকে আরো অনেক বেশি বেশি গ্র্যাজুয়েট স্টুডেন্ট দেখবো আপকামিং ইয়ার্স, যেটা আমরা অলরেডি দেখছি। আমি যদি লাস্ট 5 বছর ব্যাকে যাই, আমি যে পরিমাণ স্টুডেন্টকে আসতে দেখেছি আমার নিজের এক্সপিরিয়েন্সে, আমি এই বছর তার চেয়ে অনেক বেশি দেখছি, এবং প্রতি বছর গ্র্যাজুয়ালি আমাদের গ্র্যাজুয়েট স্টুডেন্টস আসার নাম্বারটা অনেক বেড়ে গেছে। এটা হতে পারে যে এখন ইনফরমেশন অনেক বেশি অ্যাডভান্স, আমরা সবাই অনেক বেশি কানেক্টেড বেসড অন লাইক ইন্টারনেট, সোশ্যাল মিডিয়া, LinkedIn profile. We reach out our peers, we try to know in advance what steps we have to take and how we need to prepare ourselves for a successful application for North আমেরিকা। সো আমি মনে করি যে এই কথাগুলো আসলে যে ইনফরমেশন গুলো আমরা আজকে দিলাম এটা শেষ হওয়ার নয়, এটা হয়তো বা আরো অনেক কোশ্চেন আসবে, ফলো আপ কোশ্চেন। সো আই হোপ আমরা ট্রাই করেছি আমাদের বেস্ট টু অ্যান্সার মোস্ট অফ দ্য কোশ্চেন ফ্রম দ্য অডিয়েন্স, and I wish good luck for all the newcomers and new prospective graduate students from Bangladesh. Thank you so much everyone for participating today, and especially I would like to really thank our four speakers for sharing their experience, their journey, their struggles toward their graduate program application. And thank you so much, and thank you so much Dubana for arranging such a important and smart topic. Thank you so much everyone, all the organizing committee, including who are arranging this time, and like all the flyers to to spread the information and everything. Thank you so much everyone. থ্যাংক ইউ সো মাচ ইউ টু আপু, এত সুন্দর করে মডারেট করার জন্য পুরো প্রোগ্রামটা। থ্যাংক ইউ আপু, থ্যাংক ইউ অর্গানাইজার যারা আছেন সবাইকে। থ্যাংক ইউ সবাইকে। থ্যাংক ইউ মার্জিয়া চমৎকার মডারেশনের জন্য। ওয়ার ভাই আপনি ডুবানা টকের পক্ষ থেকে যদি কিছু বলতেন, আর আমি এখন লাইভ স্ট্রিমিংটা একটু বন্ধ করতে চাই যদি সবার অনুমতি থাকে। না, ইশতিয়াক, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আই থিঙ্ক এখানে especially Firdaus, I really thanks Firdaus team, Dubana Talk team, and is not a single day event, it is a continuous event, and is a lot of hard work to invite, and thanks Marjia is a nice hosting the program, and all the speakers is a great information. এবং বটম লাইন হলো যেটা মার্জিয়া বলছে যে আমাদের এই কন্টিনিউয়াস সাপোর্টটা আমরা অলওয়েজ দিতে চাই, বাট যারা সাপোর্ট নিবে দে শুড রিচ আস, এন্ড উই আর ওপেন 24/7, এন্ড ইউ নো হাউ টু রিচ, ইউ ক্যান রিচ ডিরেক্টলি। আই থিঙ্ক এখানে ডুবানার প্রেসিডেন্ট ছিলেন কিছুদিন আগে, ইশতিয়াক জেনারেল সেক্রেটারি। It is on behalf of Dubana Talk team. We have a lot of things in our plate. We cannot finish by one day, 1 year, but this is a continuous process. I think